गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। सद्गुरुस्वामिनः जय, आञ्जनेयस्वामिनः जय। ध्यानश्लोकम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तन्नमामि गजाननं। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। अतः श्रीमच्छङ्कराचार्यादिगुरुपरम्परानुसन्धेया दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना। हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना। सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते। अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचनशम्भुः भगवान् बादरायणः। स्वसुखनिभृतचेताः तद्युदस्त अन्यभावोऽपि अजितरुचिरलीला आकृष्टसारस्तदीयं व्यतनुतकृपया यः तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातम् अमूमुचत्। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकमलं ज्ञानं परं गीयते। तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरः भक्त्या विमुच्येन्नरः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्यामि शाश्वतान्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नामसङ्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இன்றைய தினம் அக்டோபர் மாதம் 29ஆம் தேதி 2017. ஹேவலம்பி நாம சம்வத்சரம் தட்சிணாயனம் ஷரத் ருத்து துலா மாதம்
சுக்லபக்ஷம் நவமி திதி அவிட்ட நட்சத்திரம். இப்பேற்பட்ட வசத்தியான இன்னைக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 6வது ஸ்கந்தத்தில் 5வது அத்தியாயத்தை இன்றைக்கி அத்தியனம் பண்ண போகிறோம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை புராணம்னு சொல்கிறது, இந்த புராணத்துக்கு என்ன லட்சணம்னு முன்னாடியே நம்ம பார்த்துருக்கோம். புராணங்கள் எல்லா புராணமாக இருந்தாலும் சர்க்கம் விசர்க்கம் இதெல்லாம் சொல்லும் எடுத்து பகவான் எப்படி சிருஷ்டி பண்ணுறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணால், யாரெல்லாம் என்னென்ன மாதிரிலாம் தேவாள், மனுஷியாள், மிருகங்கள், பட்சிகள், ஊர்வன, ஸ்தாவரங்கள் இதெல்லாம் எப்படி படைத்தாள் இதெல்லாம் சொல்லும். அதுதான் பகவானுடைய நோக்கம். இது நெகட்டிவ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஆரம்பித்து பாசிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டி மட்டும் சைனசாய்டல் வேவ் மாதிரி. எப்படி சைனசாய்டல் வேவில் சைன் கர்வ் போட்டோம்னா 0ல் ஆரம்பிக்கும், பாசிட்டிவ் மேக்ஸிமம், மறுபடியும் 0, மறுபடியும் நெகட்டிவ் மேக்ஸிமம், மறுபடியும் 0, மறுபடியும் பாசிட்டிவ் மேக்ஸிமம், இப்படி போயிட்டே இருக்கும். அதுக்கு பீரியாடிசிட்டியோடு போயிட்டே இருக்கும். அப்படி தான் பகவான் இந்த படைப்பும். பகவானே தான் படைப்பு, அவர் தனியாக வேறு வெளியில் இருக்கிறதில்ல. அவர் இந்த விஸ்வம் பூராவுமே அவர் தான். அந்த விஸ்வம் இப்படி பெருசாகும், மறுபடியும் சின்னதாக போகும், ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி தோணும், மறுபடியும் இருக்கிற மாதிரி தோணும். இதெல்லாம் தான் விவரிக்கிறது பாகவதம். அதில் இந்த படைப்புகளை தான் உண்டாக்குறதுக்காக என்னென்ன பண்ணாருங்கிறதெல்லாம் சொல்லிட்டு வராள். இந்த 6வது ஸ்கந்தத்தில் மறுபடியும் சொல்கிறாள், சுவாயம்பூமனுடைய புத்திரனான 2 புத்திரால் அவளுக்கு பிரியவிரதன், உத்தானபாதன். இந்த பிரியவிரதனுடைய வம்சத்தில் வந்தவாளில் பிராச்சீன பர்கிஷு. அந்த பிராச்சீன பர்கிஷுக்கு புத்திரால் பிரச்சேதசுகள். அவள் நிறைய தபஸ் பண்ணாள். சமுத்திரத்துலேருந்து வெளியில் வந்து பார்க்கும்பொழுது ஒரே அடியாக எங்கே பார்த்தாலும் மரமாக, பூமி முழுக்க மரமாக மண்டி கிடந்திருந்து வெஜிடேஷன். அதை நெருப்பால் கொளுத்தணும்ன்ட்டு கோபத்தோடு கொளுத்த ஆரம்பித்த பொழுது ஓஷதிகளுக்கெல்லாம் அதிபதி சந்திரன். அவர் சமாதானப்படுத்தினால், நீங்கள்லாம் வெஜிடேஷன்லாம் கொளுத்தப்படாது, என்வாயன்மெண்டெல்லாம் அப்படியே வச்சுக்கணும்னு சொல்லி சமாதானப்படுத்தி, நீங்கள்லாம் பண்ணப்படாதுன்னு சொல்லி அவளை சமாதானப்படுத்தினாள். வார்ஷிங்கிற ஒரு அப்சரசனுடைய பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவள் மூலமாக தக்ஷனை புத்திரனாக அடைஞ்சாள். தக்ஷனுக்கு இது 2வது ஜென்மா. முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம், தக்ஷ பிரஜாபதி எப்படி வந்து சிவன் மேலே கோபிச்சுண்டு அவரை அவமதித்து அவரை சிவகணங்கள் சம்ஹாரம் பண்ணாலும் முன்னாடி பழைய ஸ்கந்தங்களில் பார்த்துருக்கோம். இது மறுபடியும் இந்த தக்ஷ பிரஜாபதியை சிருஷ்டி பண்ணி, அந்த தக்ஷனுக்கு இப்போ பிரஜா சிருஷ்டி தான் அவனுடைய கோல், அதை பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தாள். அவன் பகவானை நோக்கி தபஸ் பண்ணான். ஹம்சகுஹ்யம்ங்கிற ஸ்தோத்திரம் அதெல்லாம் போன அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். அப்போது தக்ஷனை அனுகிரகம் பண்ணுங்கிறதுக்காக பகவான் நேர அவனுக்கு முன்னாடி தோன்றி பஞ்சஜனங்கிறவங்கள்டேருந்து அசிக்னிங்கிற பத்னியை பெற்றுண்டு, ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து இருந்தால்தான் சிருஷ்டி ஏற்படும்ங்கிற அந்த தர்மத்தை எடுத்து உபதேசம் பண்ணாள். பகவான் மறைஞ்சு போனாள். இதெல்லாம் போன அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். இப்போ இந்த 5வது அத்தியாயத்தில் மேற்கொண்டு சிருஷ்டி அடைவதற்காக அந்த தக்ஷன் பிரஜைகளை சிருஷ்டி பண்ண வைபவத்தை பார்க்க போகிறோம். அதில் தக்ஷன் அந்த அசிக்னிகிட்ட 10,000 புத்திரர்களை பெற்றெடுத்தான் பிரஜா சிருஷ்டிக்காக. அந்த 10,000 புத்திராலையும் அவளுடைய கோல் வந்து நிறையா பூலோகம் முழுக்க பிரஜைகள் விருத்தி அடைய வேணும், அதுக்கு நீங்கள் முயற்சி பண்ணணும்னு சொல்லி ஆக்ஞை பண்ணிவிட்டு அவள்கிட்ட சொன்னான். அவள் 10,000 புத்திராலும் நாராயண சரஸுங்கிற ஒரு தீரத்தில் போய் ஸ்நானம் பண்ணி அங்கே தபஸ் பண்ணாள் ரொம்ப வருஷங்கள். அந்த சமயம் நாரத சுவாமி அவள்கிட்ட வந்து ஒரு உபதேசம் பண்ணாள், மறைபொருளாக ஒரு உபதேசம் பண்ணாள். அவளுக்கு என்ன உபதேசம் பண்ணாள்னா, நீங்கள் இந்த பிரஜா சிருஷ்டிக்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே, உங்களுக்கு வந்து அதிகாரத்துவம் இருக்குது மோட்ச மார்க்கத்தை அடையிறதுக்கு, அதெல்லாம் அடையணும், இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கலாமான்னு சொல்லிட்டு போனாள். அதுபடியே இந்த 10,000 புத்திராலும் மோட்ச மார்க்கத்தை அடையணுங்கிறதா நினச்சிட்டு தங்களுக்கு அப்பா என்ன ஆக்ஞை பண்ணியிருந்தாரோ அதை விட்டுவிட்டு வேறு மார்க்கத்தில் போனாள், நிவர்த்தி மார்க்கத்தில் போனாள். இதுக்கு தக்ஷனுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்தது. அப்போ தக்ஷன் இந்த மாதிரி நாரதர் வந்து கெடுத்துவிட்டாரே, நான் குழந்தைகள்கிட்ட 10,000 புத்திரால்ட்டையும் போய் சொல்லியிருக்கேனே பிரஜை சிருஷ்டி பண்ணணும்னுட்டு, இவர் மோட்ச மார்க்கத்தில் போங்கன்னு சொல்லி உபதேசம் பண்ணிட்டு போட்டாலே ரொம்ப கோபப்பட்டான். அப்போது பிரம்மா ரொம்ப சமாதானப்படுத்தி அவள் மறுபடியும் அவருக்கு இந்த தக்ஷனுக்கு 1000 புத்திராலை உண்டாக்கினாள். சபலாஸ்வரர்கள்னு பேர் அவளுக்கு. இந்த சபலாஸ்வரர்கள்
அவளுக்கும் உபதேசம் பண்ணான். அவள்கிட்டையும் நாரத சுவாமி இதே மாதிரி உபதேசம் பண்ணதுனால அவனுக்கு கோபம் அடைஞ்சு நாரதரை சபிச்சான். நீர் இன்னிலேருந்து ஒரு இடத்துல நிற்கப்படாது, இப்படி லோக்கமாக சஞ்சாரம் பண்ணுறது தான் அவங்களுக்கு இருக்கணும் சாபத்தை கொடுத்தார். அந்த சாபத்தை அனுகிரகமாக ஏற்றுண்டு நாரத சுவாமி இப்படி வித்திரலோக சஞ்சாரியாக இருந்தார்னு இந்த 5வது அத்தியாயத்தில் இந்த கதையை எடுத்து சொன்னாள். அதாவது தக்ஷனால் நாரதருக்கு ஏற்பட்ட சாபம் அதனால் அவர் இப்படி சூட்கேஸை தூக்கின்னு இந்த கன்சல்டன்ட்னு சொல்லிட்டு எப்போ பார்த்தாலும் ஏர்போர்ட்டு போகிறா பாருங்கோ அப்படி நாரத சுவாமி வீணையை மீட்டின்ட்டு நல்ல சன்மார்க்கத்தை எல்லாரும் அடைய வேணும்னு சொல்லி உபதேசம் பண்ணிட்டு ஒரு இடத்துல தங்காமல் 3 லோகத்தையும் சஞ்சாரம் பண்ணுறதுக்கு காரணம் இந்த தக்ஷன் அவருக்கு கொடுத்த சாபம்தான். இதை இந்த அத்தியாயத்தில் வர்ணிக்கிறாள். வழக்கம் போல் ஸ்ரீதரர் ஒரே ஸ்லோகத்தில் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கத்தை சொன்னாள். பஞ்சமே நாரதே நாத வாச்சக்கூட்டைஸ்து நாசிதான் சூதானாகர்ணிய தக்ஷோமும் சசாபேதி நிரூபியதே. பஞ்சமே நாரதே நாத வாச்சா கூட்டைஸ்து நாசிதான். தக்ஷனுடைய புத்திராளுக்கு அவன் ஆக்ஞை பண்ணியிருந்தான் பிரஜா சிருஷ்டி பண்ணணும்னுட்டு. அவள்கிட்ட நாரதர் கூட்டமாக, அதாவது மறைபொருளாகன்னு அர்த்தம், புரியாதபடிக்கு வார்த்தைகளை சொல்லி உபதேசம் பண்ணாள். நீங்கள் பண்ணுறது சரியில்லை, மோட்ச மார்க்கத்தில் போங்கன்னுட்டு. சுதான் ஆகர்ணிய தக்ஷோ அமும் சசாப. மறுபடியும் 2வது தடவையும் புத்திராள்கிட்ட ஆக்ஞை பண்ணபோது அவள்கிட்டையும் போய் நாரத சுவாமி இந்த உபதேசத்தை பண்ணதுனால கோப்பப்பட்டுனது நாரதரை தக்ஷன் சபிச்சான்கிறதாக இந்த 5வது அத்தியாயத்தில் சொன்னார்னு சொன்னாள். இப்பொழுது இந்த 5வது அத்தியாய ஸ்லோகங்களை பார்ப்போம். ஸ்ரீ ஹரயே நமः. அத ஸ்ரீமத் பாகவதே மகாபுராணே षष्ठस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः. श्रीशुक उवाच तस्यां स पाञ्चजन्यां वै विष्णुमायोपबृंहितः हर्यश्वसंज्ञानयुतं புத்திரான் அஜனயத்விபுः. தக்ஷ பிரஜாபதியானவன், ஸ்ரீ சுகாச்சாரியால் சொல்கிறாள், தக்ஷ பிரஜாபதியானவன் விஷ்ணு மாயினால் உந்தப்பட்டு மோகம் கொண்டு பாஞ்சஜனிங்கிற தன்னுடைய மனைவிகிட்ட மூலமாக ஹரியஸ்வாள்ங்கிற பேரை உடையவர்களான 10000 புத்திராலை உண்டாக்கினார் சொன்னாள். அப்ருதக் தர்மசீலாஸ்தே சர்வே தாக்ஷாயணா நிருப பித்ரா புரோக்தாக பிரஜாசர்கே பிரதீச்சீம் பிரயயூதிஷம். இந்த 10000 புத்திராலும் ஒரே மாதிரியான ஆச்சாரம், ஒரே மாதிரியான சுபாவம் கொண்டவாள். இந்த தக்ஷ பிரஜாபதியினுடைய புத்திராள், அவளுக்கு பேர் ஹரியஸ்வாள்னு பேர். அந்த ஹரியஸ்வாள்னு குரூப் நேம் அந்த புத்திராளுக்கு. அவளுக்கு பிரஜா சிருஷ்டியை நீங்கள்லாம் ஏற்படுத்தணும்னு பிதா தக்ஷ பிரஜாபதி உத்தரவு போட்டான். அதை தலைமையில் வகிச்சு அவள்லாம் அப்பாவுடைய ஆக்ஞையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு கூட மேற்கு திக்கை நோக்கி போனாலாம். அங்கே மேற்கு திக்கில் எங்கே போனாள்னால், பித்ரா புரோக்தா பிரசாசர்கே பிரதீச்சீம் பிரயுர்திஷம் தத்ர நாராயணசரஹ தீர்த்தம் சிந்து சமுத்திரயோ சங்கமோ யத்ர சுமகன் முனிசித்த நிஷேவிதம். அங்கே மேற்கு திக்கில் பெரிய முனிவர்கள் சித்தாள் எல்லாரும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம், ரொம்ப விஸ்தாரமான ஒரு இடம். சிந்து நதி சமுத்திரத்தை போய் சேர்ற இடம் இப்போ பாகிஸ்தானில் இருக்குது. இந்த சிந்து நதி சமுத்திரத்தில் போய் சங்கமமாகிற இடம் இருக்கே, அங்கே போனாள். அங்கே நாராயண சரஸ்ன்னு ஒரு பெரிய சரசு லேக், அந்த தீரத்தில் ஸ்நானம் பண்ணி அந்த தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் பண்ணோடனே அவளுடைய ராகத்வேஷங்களெல்லாம் போயிடுத்தான். நல்ல சுத்த சத்துவ குணங்கள் அவளுக்கு வந்ததுனால் சந்நியாச தர்மத்தில் அவளுக்கு அவலம்பிக்கணும்னு எண்ணம் வந்து கொடுத்தான். அந்த தர்மத்தில் 10 ஏற்பட்டதுனால் இந்த நதியில் இந்த தீரத்தில் ஸ்நானம் பண்ணோன்னே சங்கமோ யத்ர சுமகன் முனிசித்த நிஷேவிதம் ததுபஸ்பர்ஷனாதேவ வினிர்தூதமலாசயாக தர்மே பாரமஹம்சேச்ச புரோத்பன்ன மதயோப்யுத. அந்த நாராயண சரசுங்கப்பட்ட அதில் நதியில் அந்த லேக்கில் ஸ்நானம் பண்ணி அந்த தீர்த்தம் மேலே பட்டோடனே அவளுக்கு நல்ல சத்குணங்கள், சாத்வமான குணங்கள் ஏற்பட்டு சந்நியாசத்தை அவலம்பிக்கணுங்கிற எண்ணம் வந்து தான். தர்மே பாரமஹம்சேச்ச புரோத்பன்ன மதையா அப்யுத.
பரமஹம்சாலாம் ஆகணுங்கிற எண்ணம் வந்து கொடுத்தான். தேபிரே தபஏவோக்ரம் பித்ரா தேசேன யந்திரிதாக பிரஜா விவருத்தயே எத்தான் தேவர்ஷிஸ்தான் ததர்ஷா. அப்பாவுடைய ஆக்ஞையை நிறைவேற்ற வேண்டுங்கிற எண்ணத்தோடு கூட பிரஜா சிருஷ்டி ஏற்படுத்தணுங்கிற நினச்சிட்டு தபஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாலாம் இந்த ஹரியஸ்வாள். அவள் எல்லாம் பார்த்தாள் 10,000 பேரையும். அங்கே வந்திருந்த நாரத சுவாமி அவர் புரிஞ்சின்றார், இவாள்லாம் பிரவர்த்தி மார்க்கத்தில் போகிறதுக்காக அப்பாவினால் தூண்டப்பட்டிருக்காள்கள். ஆனால் அவளுக்கு சந்நியாச ஆசிரமத்தில் அவலம்பிச்சு நிவர்த்தி மார்க்கத்தில் போகணுங்கிறதுக்கு அவளுக்கு அதுக்குள்ளான அதிகாரத்துவம் இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுட்டு கூட்டமாக, அதாவது விளக்கமாக சொல்லாமல் ஒளிவு மறைவாக சில உபதேசத்தை பண்ணாலாம் நாரத சுவாமி. தேபிரே தபஏவோக்ரம் பித்ரா தேசேன யந்திரிதாக பிரஜா விவருத்தயே எத்தான் தேவர்ஷி தான் ததர்ஷா. தேவர்ஷி நாரதரவாள்லாம் பார்த்தாள். உவாச்சாத ஹர்யஸ்வாஹ கதம் சுரக்ஷ்யத வை பிரஜாக அதிருஷ்டுவாந்தம் புவோ யூயம் பாலிஜாபத பாலகாக. நீங்கள் என்னது பிரஜா சிருஷ்டி பண்ணணும்னு ஆரம்பிக்கிறீங்களே, இன்னும் கூட்டமாக அப்படி மறைஞ்சி பேசுகிறதுன்னு பேர். என்ன சொல்லணுமோ அதை அப்படி மறைஞ்சி சொல்கிறது கூட்டமாக. அப்படி சொல்ல ஆரம்பித்தாலாம். உங்களுக்கு நீங்கள் சின்ன குழந்தைகள், உங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லை, லோகம்னா என்னென்னு தெரியாது, இந்த லோகத்தினுடைய முடிவு எங்கேன்னு பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள்? அதிருஷ்டுவாந்தம் புவோ யூயம், பூமியினுடைய முடிவு, அதனுடைய முடிவு எங்கேன்னு உங்களுக்கு தெரிய போகிறதே இல்லை, தெரியல இன்னும். அதை தெரிஞ்சிக்காமல் பிரஜைகளை என்ன போய் சிருஷ்டி பண்ணுறேன்னு ஆரம்பிக்கிறீங்களே, இது தகுமான நாள். ததைக புருஷம் ராஷ்டிரம் பிலம் சாதிருஷ்ட நிர்கமம் பகுரூபாம் ஸ்திரியம் சாப்பி புமாம்சம் பும்சலீபதிம். அது மாத்திரமில்லை, இந்த பூமிங்கிற இடம் இருக்கே, அதில் ஒரு பெரிய ஓட்டை ஒன்று இருக்குது, அதில் ஒரு பிலம் ஒன்று, பொந்து ஒன்று இருக்குது. அந்த பொந்தில் போய் உள்ளே நுழைஞ்சா வெளியில் வர முடியாது. அது யாருக்கும் தெரியாத பொந்து, அதை கூட உங்களுக்குலாம் தெரியாது. அதில் ஒரே ஒரு புருஷன் இருக்கான். அந்த ஒரு புருஷனுக்கு மனைவியாக இருக்கப்பட்டவள் ரொம்ப லாவண்யமாக இருக்கப்பட்ட ஸ்திரீ. அவள் வியபிச்சாரி, அவள் நல்ல தர்மிஷ்டை இல்லை. அவள் அப்பேற்பட்ட ஸ்திரீயினுடைய பத்தியாக இருக்கப்பட்ட புருஷன் அவன் இருக்கான் அங்கே. அவன் எங்கே இருக்கான்? ததைக புருஷம் ராஷ்டிரம் பிலம் சாதிருஷ்ட நிர்கமம் பகுரூபாம் ஸ்திரியம் சாப்பி புமாம்சம் பும்சலீபதிம். பலவிதமான ரூபங்களை தரிசிக்க கொள்ளக்கூடிய விதவிதமாக ட்ரெஸ்ஸு போட்டுன்னு இருக்கப்பட்ட பும்சலி வியபிச்சாரி, அப்படி அதான் அவளுடைய மனைவி. அது மாத்திரமில்லை, அவன் இருக்கிற தேசத்தில் நதீம் உபயத்தோவாகாம் பஞ்சாத்புதம் கிரகம். அங்கே அவனுக்கு வீடு இருக்குது. அது வீடு எதால் வச்சு கட்டியிருக்கான்? அது பதார்த்தங்கள் 25 பதார்த்தங்களை வச்சு கட்டியிருக்கான். 24 திரவியங்களை வச்சு கட்டியிருக்கான். அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு நதி ஓடுறது. எல்லா நதியும் ஒரு முகமாக தான் போடும். மேலேருந்து மேற்கேந்து கிழக்க ஓடும், இல்லைன்னா கிழக்கேந்து மேற்க ஓடும், இல்லைன்னா வடக்கேந்து தெற்க ஓடும், தெற்கேந்து வடக்க போகும். இப்படி தான் ஒரு திக்கில் போகும். ஆனால் இங்கே நதி எப்படின்னால் நதீம் உபயத்தோவாகாம், ரெண்டு டைரக்ஷன்லேயும் போகிற நதி. பஞ்சாத்புதம் கிரகம், 25 அற்புதமான திரவியங்களை வச்சு இருக்கப்பட்ட கிரகம், அதை வச்சுருக்கான். அதோடு கூட அங்கே ஒரு ஹம்சபக்ஷி இருக்குன்னால் கொச்சித் ஹம்சம் சித்திரகதம் க்ஷௌரபவ்யம் ஸ்வயம்பிரமிம் கதம் ஸ்வபிதுராதேசம் அவித்வாம்சோ விபஷ்சிதா. அங்கே ஒரு ஹம்சபக்ஷி இருக்குது, அது சித்திரகதம், விதவிதமான கதைகளை சொல்லக்கூடிய ஹம்சபக்ஷி ஒன்று இருக்குது. அந்த ஹம்சம் இருக்கே, அதோடு கூட அங்கே ஒரு கத்தி வச்சுருக்கான், அங்கே ஒரு ஆயுதம் வச்சுருக்கான். அது எப்பேற்பட்ட ஆயுதம்னால் கதம் ஸ்வபிதுராதேசம் அவித்வாம்சோ விபஷ்சிதா அனுரூபம விஜ்ஞாய அஹோ சர்க்கம் கரிஷ்யத. அங்கே சக்கரம் ஒன்று இருக்குது, அது ரொம்ப கூர்மையான கத்திகளை வச்சுருக்கிற சக்கரம் ஒன்று. அதெல்லாம் என்னங்கிறத இது எத்தனையும் நீங்கள் புரிஞ்சிக்காத அவித்வான்களாக இருக்கப்பட்ட நீங்கள், அவித்வாம்சா, இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்காமல் நீங்கள் இருக்கப்பட்டவள், இன்னும் ஞானம் இல்லை உங்களுக்கு. அப்பேற்பட்டவா நீங்கள் போய்
ஞான மார்க்கத்தில் போகாமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு பிரஜா சிருஷ்டின்னு ஆரம்பிக்கிறீங்களே, அதெல்லாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டாமா? அதை முதல்ல தெரிஞ்சுங்கோன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாள். அனுரூபம விஜ்ஞாய அஹோ சர்க்கம் கரிஷ்யத. இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்காமல் நீங்கள் பிரஜா சிருஷ்டிக்கு ஆரம்பிக்கிறீங்களே, தகுமானாள். ஸ்ரீ சுகவாச்ச தன்னிஷம்யாத ஹர்யஸ்வாஹா ஔத்பத்திக மனிஷயா வாச்சக்கூட்டம் து தேவர்ஷே ஸ்வயம் விமமிருஷூதியா. அவள்லாம் ரொம்ப பரம புத்திமான்கள். இந்த 10,000 பேரும் ஹரியஸ்வாள் எல்லாரும். அவள் நாரத சுவாமி சொன்ன உபதேசத்தை கூட்டமாக சொன்னதை கூட அவள் விளக்கமாக புரிஞ்சுனுட்டாள். என்ன ஒரு அனாலஜியோடு சொல்கிறார், என்ன உத்பிரேட்சையோடு சொல்கிறாருங்கிறத புரிஞ்சுனுட்டாள் அவள். ஏன்னா அவள் நல்ல புத்திமான்கள். விமமிருஷூதியா நன்னா புரிஞ்சிருந்தாளாம். இப்போ இந்த 10 ஸ்லோகங்களையும் அத்தியனம் பண்ணுவோம். அத ஸ்ரீமத் பாகவதே மகாபுராணே ஷஷ்டஸ்கந்தே பஞ்சமோऽध्यायः. ஸ்ரீசுக உவாச்ச தஸ்யாம் சபாஞ்சஜன்யாம் வை விஷ்ணுமாயோபபிரும்ஹிதः ஹர்யஸ்வசஞ்ஞானயுதம் புத்ரான் அஜனயத் விபுः அப்ருதக் தர்மசீலாஸ்தே சர்வே தாக்ஷாயணான் நிருப பித்ரா புரோக்தாः பிரஜாசர்గే பிரதீச்சீம் பிரயயுர்திஷம் தத்ர நாராயணசரः தீர்த்தம் சிந்துசமுத்ரயோः சங்கமோ யத்ர சுமஹன் முனிசித்தநிஷேவிதம் ததுபஸ்பர்ஷனாதேவ வினிர்தூதமலாசயாः தர்மே பாரமஹம்ஸ்யே ச प्रोत्पन्नमतयोऽप्युत तेपिरे तप एवोग्रं पित्रादेशेन यन्त्रिताः प्रजा विवृद्धये यत्तान् देवर्षिः तान् ददर्शः उवाच चाथ हर्यश्वाः कथं स्रक्ष्यथ वै प्रजाः अदृष्ट्वान्तं भुवो यूयं बालिशा बत पालकाः तथैकपुरुषं राष्ट्रं बिलं चादृष्टनिर्गमं बहुरूपां स्त्रियं चापि पुमांसं पुंश्चलीपतिं नदीम् उभयतो वाहां पञ्चाद्भुतं गृहं क्वचिद्धंसं चित्रकथं क्षौरपव्यं स्वयंभ्रमी कथं स्वपितुरादेशं अविद्वांसो विपश्चितः अनुरूपमविज्ञाय अहो सर्गं करिष्यथ श्रीशुक उवाच तन्निशम्याथ हर्यश्वाः
औत्पत्तिकमनीषया वाचकूटं तु देवर्षेः वाचकूटं तु देवर्षेः स्वयं विममृषुः धिया स्वयं विममृषुः धिया ஸ்ரீஹரையே நமஹ. நாரதர் கூட்டமாக சொன்ன ஸ்லோகத்தை நன்னா புரிஞ்சின்றாள் அவள்னு சொன்னா உபதேசத்தை. அடுத்த ஸ்லோகத்துலேருந்து அவள் என்னத்தை புரிஞ்சின்றாள்ங்கிறத பார்ப்போம். 11வது ஸ்லோகம். பூக்ஷேத்திரம் ஜீவசம்யம்யத் அநாதி நிஜபந்தனம் அதிருஷ்ட்வா தஸ்ய நிர்வாணம் கிமசத் கர்மபி பவேத். அந்த நாரத சுவாமி என்ன சொல்லியிருக்கார், இந்த புரிஞ்சிக்க வேண்டாமா, இந்த பூலோகம் இருக்கே அதுவே அதனுடைய அந்தம் எங்கேன்னே உங்களுக்கு தெரியாதே, தெரிஞ்சிக்க வேண்டாமன்னாலாம். அதில் என்ன உத்பிரேட்சங்கிறத புரிஞ்சுனுட்டாளவாள். பூக்ஷேத்திரம் ஜீவசம்யம்யத் அநாதி நிஜபந்தனம் அதிருஷ்ட்வா தஸ்ய நிர்வாணம் கிம் அசத்கர்மபி பவேத் கிம் அசத்கர்மபி பவேத். நீங்கள் பாட்டுக்கு காமகர்மாக்களை பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே அது கெடுதல் இல்லையா? பூமி இருக்கே அது என்னன்னாள், பூமிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லைன்னு புரிஞ்சின்றாள். இந்த க்ஷேத்திரம் இருக்கே அதில் தான் எல்லா விதமான கர்மாக்களும் பண்ணுற இடம். அது அந்த கர்மாக்கள்லாம் பண்ணுற இடம் இந்த உடம்பு தான். அது அநாதி நிஜபந்தனம். அதுக்கு ஆதி அந்தம் ஒன்றும் கிடையாது. அது எங்கே போய் முடிவுங்கிறதே கிடையாது. அது பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். இந்த உடம்பு இருக்கே அதுக்கு பந்தத்தில் மாட்டின்னு இருக்கு. அதுக்கு முடிவில்லாத ஒரு பந்தத்தில் மாட்டின்னு இருக்கு. அதுன்னு புரிஞ்சின்றாள். அதனால் அவர் சொன்ன உபதேசத்தை ஏகேவேஸ்வரஸ்து துர்யோ பகவான் ஸ்வாஸ்ரயப்பரா தமதிருஷ்டுவா பவம் பும்சா கிமசத் கர்மபின் பவேத். நீங்கள் இதை புரிஞ்சிக்காமல் எப்படி நீங்கள் கர்மாக்களை செய்யலாம், பிரஜா சிருஷ்டி பண்ணலான்னு சொன்னாலே என்ன சொன்னார்? ஏக ஏவேஸ்வரஸ்துரியா, ஒரே ஒரு புருஷன் இருக்கான்னு சொன்னாலே அது யாருன்னாள்? ஏக ஏவ ஈஸ்வரா துரியா, பகவான் இருக்காரே அவர் ஒருத்தர் தான் இந்த லோகம் முழுக்கவும் இருக்கக்கூடிய ஒரே புருஷன். பாக்கியெல்லாம் மாயம். பகவான் ஸ்வ ஆஸ்ரய பரஹ, அவர் தான் இது எல்லாருக்கும் போய் சேர வேண்டிய இருப்பிடம். தம் அதிருஷ்டுவா அபவம் பும்சா, அது புரிஞ்சிக்காமல் நீங்கள் போய் பிரஜா சிருஷ்டி ஆரம்பிக்கலாமான்னு கூட்டமாக சொல்லியிருக்காங்கிறத புரிஞ்சின்றாள். புமான் நைவேதி யத்கத்வா பிலஸ்வர்க்கம் கதோ யதா பிரத்யக்தாமா விதைஹ கிமசத் கர்மபிர் பவேத். நாரத சுவாமி சொன்னார், பெரிய ஒரு ஓட்டை இருக்குது, ஒரு பொந்து இருக்குது, அந்த பொந்துக்குள்ளே நுழைஞ்சால் வெளியில் வர முடியாதுன்னு சொன்னால். இதனுடைய இந்த அலகாரிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுக்கு என்ன அர்த்தங்கிறத புரிஞ்சுனாள். அதாவது பூலோகம் அது மாதிரி கீழே பாத்தாள லோகம் இருக்குது. இந்த பாத்தாள லோகத்துக்கு போனவன் திரும்பி வந்ததில்லை. அதே மாதிரி வைகுண்ட லோகம் இருக்குது, பகவானுடைய லோகம். அங்கே போகணும். அங்கே போனாலும் பகவான்கிட்ட போய் அடைஞ்சிட்டோம்னா திரும்பி மறுபடியும் புனः ஜென்மா கிடையாது. அதை புரிஞ்சுக்கணும். அதை புரியாமல் நீங்கள் சிருஷ்டி பண்ணுறேன்னு ஆரம்பிக்கப்படாதுங்கிறதா அந்த உத்பிரேட்சமாக சொன்ன விஷயத்தை புரிஞ்சின்றாள். புமான் நைவேதி யத்கத்வா பிலஸ்வர்க்கம் கதோ யதா பிரத்யக்தாமா விதைய கிமசத் கர்மபிர் பவேத். சாக்ஷாத் வைகுண்டம் இருக்கே அதுக்குள்ளே போனால் திரும்பி வர புனர்ஜென்மா கிடையாது. அதுதான் சொன்னால் இந்த பொந்துன்னுட்டு. நானா ரூபாத்மனோ புத்தி ஸ்வைரிணீவ குணான்விதா தன்னிஷ்டாம் அகதஸ்யேக கிமசத் கர்மபிர் பவேத். நாரத சுவாமி சொன்னால், அந்த ஒரு புருஷன் இருக்கானே அவனுக்கு ஒரு பத்னி, அவள் வியபிச்சாரி. அவள் இப்போ விதவிதமாக ட்ரெஸ் பண்ணி எல்லாரையும் மனசை ஆகர்ஷணம் பண்ணக்கூடியவள் அப்படின்னு சொன்னாலே அது வேறு என்னன்னு புரிஞ்சின்றாள் அவள். நானா ரூபாத்மனோ புத்தி, விதவிதமான எண்ணங்களை வச்சுருக்கப்பட்ட புத்தி இருக்கே மனசுங்கிறது, அதுதான் அந்த வியபிச்சாரியான பொண்ணுங்கிறத புரிஞ்சிருந்தாள். அவள் விதவிதமாக ட்ரெஸ் போட்டுக்கிற மாதிரி விதவிதமான எண்ணங்கள்னால உந்தப்பட்டு இந்த லோகத்தில் சம்சாரத்தில் மாட்டின்னு இருக்கோமே, அதை புரிஞ்சுக்கணும்னாள். அதை இவா புரிஞ்சுட்டாள். அதான் அந்த அலகாரிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட் உண்டு. தன்னிஷ்டாம் அகதஸ்யேக கிமசத் கர்மபிர் பவேத். அதை புரிஞ்சிக்காமல் நீங்கள் போய் சர்க்கம் பண்ணலாமா பிரஜா சிருஷ்டி பண்ணலாமான்னு அதை புரிஞ்சின்றாள். தத் சங்க பிரம்சித ஐஸ்வர்யம் சம்சரந்தம் குபாரியவத் தத்கதி அபுதஸ்யேக
கிமசத் கர்மபிர்பவேது. ஒரே ஒரு புருஷன் அவன் இந்த வியபிச்சாரிக்கு கணவன்னு சொன்னால் அதை எப்படி புரிஞ்சின்றாள்னால், எப்படி ஒரு வியபிச்சாரினுடைய கணவனுக்கு சுவாதந்திரம் கிடையாது. அவள் சொன்னபடினா ஆடின்னு இருக்கணும், அவளுக்கு கஸ்டமரை கொண்டு வந்து தந்துன்னு இருக்கணும், அவ்வளோதான், அவனுக்கு வேறு வழி கிடையாது. அப்படி இந்த மனசு இருக்கே, மனசில் போய் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டோன்னா, பர்த்தாவை ஆகிட்டோன்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் சுவாதந்திரியம் போயிடும், பரதந்திர சுதந்திரம் போயிடும். அப்போ சுதந்திரம் இல்லாட்டா என்ன, பரதந்திரனாகி சம்சாரத்திலேயே மாட்டின்னு முழிக்கணும். இந்த திரவியங்கள்லாம் இருக்கப்பட்ட காமங்கள்லாம் அவனை போட்டு உந்தும், அதில் போய் மாட்டிப்பனுங்கிறதா சொல்லி அதான் இந்த அலகாரிக்கல் மீனிங்னு புரிஞ்சிருந்தாள். தத் சங்க பிரம்சித ஈஸ்வர்யம் சம்சரந்தம் குபாரியவது. சம்சரந்தம், சம்ஸ்கிருதம்னா சம்சாரம்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, சுற்றி வந்துட்டே இருக்கிறது. இந்த ஜென்மம் மறுபடியும் மரணம், ஜென்மம் மரணம், இது இருக்கே எப்படி, இதுக்கு காரணம் மனசு, காமம் தான் காரணம். அதான் அந்த குபாரியவத்து. இந்த மனைவி இருக்கால, வியபிச்சாரியான மனைவி, அதுதான் அந்த மனசு. அதில் போய் மாட்டின்னுட்டா அதுக்கப்புறம் நீ எப்படி அதை புரிஞ்சிக்காமல் நீங்கள் போய் பிரஜா சர்க்கம் பண்ணலாமா, சிருஷ்டி பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாமா நாள் நாரத சுவாமி உபதேசம் பண்ணாள். சிருஷ்டியப்பிய கரீம் மாயாம் வேலாகூலாந்த வேகிதாம் மத்தஸ்ய தாம் அவிஜ்ஞஸ்ய கிமசத் கர்மபிர் பவேத். அவர் சொன்னார், நதியும் உபயத்தோவாகாம் நாள். ஒரு நதி ரெண்டு டைரக்ஷன்லேயும் போயிட்டு இருக்குன்னு சொன்னாலே அது என்ன அர்த்தம்னாள், இயற்கை இருக்கே, மாயினால் ஏற்பட்டப்பட்ட இயற்கை, அதுக்கு ரெண்டு விதமாகவும் போயிட்டுருக்கு. தோன்றுதல் அழிவு, தோன்றுதல் அழிவு, ஜனனம் மரணம். ஜனனம் மரணம்னு ரெண்டு டைரக்ஷன் இருக்குது. ரெண்டு டைரக்ஷன்லேயும் இந்த நதி போகிற மாதிரி போயின்ட்டுருக்கு இந்த சம்சாரம். இதை புரிஞ்சுக்கணும். இதில் மாட்டின்னுட்டோம்னா ஒரு டைரக்ஷனில் போவோம், மறுபடியும் இன்னொரு டைரக்ஷன்லேயும் வரும், திருப்பி இழுத்துன்னு வரும் சம்சாரம் மாதிரி. அதுவும் நதி கரையில் சுழண்டு போகும் இந்த நதி. அதில் மாட்டிருந்தாச்சுன்னா வெளியில் வர முடியாது, இந்த மாயையில் மாட்டிக்கப்படாது. அதை புரிஞ்சுக்கணும். அதை புரிஞ்சுட்டாக்க நீங்கள்லாம் பிரஜா சிருஷ்டிக்கு பண்ணலாம். அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆரம்பிங்கன்னாள். சிருஷ்டப்பியகரீம் மாயாம் வேலாகூலாந்த வேகிதாம் மத்தஸ்யதாம் அவிஜ்ஞஸ்ய கிமசத் கர்மபிர் பவேத். அதுதான் இந்த நதியும் உபயத்தோவாகாம் புரிஞ்சுங்கோன்னாள். ஜனனம் மரணம் ரெண்டும். பஞ்சவிம்சதி தத்வானாம் புருஷோத்புத தர்ப்பணா அத்தியாத்மம் அபுதஸ்யேக கிமசத் கர்மபிர் பவேத். எதுக்காக நீங்கள் கர்மகாண்டத்தில் மாட்டின்னு முழிக்கிறீர்கள்? நேராக நீங்கள் சன்னியாச ஆசிரமத்துக்கு போகணும். நீங்கள் பிரஜா சிருஷ்டி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னாள் நாரத முனி. என்னன்னாள், 25 விஷயங்களை கொண்டு இந்த வீடு ஒன்று இருக்குங்கன்னு சொன்னாரே, அது என்ன அர்த்தம்னாள், 25 எலிமெண்ட்ஸை வச்சு பண்ணப்பட்டது இந்த விஸ்வங்கிறதாக சாங்கியக்காரால் சொல்லுவாள். அதான் இங்கே சொல்கிறாள். இந்த விசிஷ்ட சிருஷ்டி பண்ண பகவான் புருஷன் இருக்காரே, அவர் தான் காரணம் கரணம் எல்லாம் அவர் தான். அவர் தான் இஸ் த காஸ், இஸ் த எஃபெக்ட். அவருடைய சிருஷ்டி தான் இந்த விஸ்வம். அதுக்கு காரணம் இந்த 25 எலிமெண்ட்ஸை வச்சுருந்து போகிருக்காரே, அதனால தான் அந்த பஞ்சவிம்சதி தத்துவானாம்னால் அந்த 25 தத்துவங்களை வச்சுருந்து புருஷா அத்புத தர்ப்பணா, அந்த மகாபுருஷனான சுவாமி இருக்காரே, அவர் இந்த விஸ்வத்தை படைச்சிருக்காள். இதை புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் நாள். அத்தியாத்மம் அபுதஸ்யேக கிம் அசத் கர்மபிர் பவேத் கிம் அசத் கர்மபி பவேத். பிரஜா சிருஷ்டி பண்ணலாமான்னு இப்படிலாம் கூட்டமாக சொல்லியிருக்காள். ஐஸ்வரம் சாஸ்திரமுத்ஸ்ருஜ்ய பத்த மோக்ஷானுதர்சனம் விவிக்த பதமஜ்ஞாய கிமசத் கர்மபிர் பவேத். அங்கே ஒரு அன்னபக்ஷி இருக்குன்னாள், ஹம்சம் இருக்குன்னாள். என்ன அந்த ஹம்சம் அழகாக சொல்லும் நாள். அது என்ன அம்சத்தை சொன்னாள்னாள், அலகாரிகளாக என்னத்தை சொல்கிறாள்னா, வேதம் ஸ்ருதி என்ன சொல்லுமோ அது சொல்கிறாள். ஸ்ருதி பரம்பொருள் எடுத்து சொல்லும், பரம்பொருளுடைய ரூபத்தை எடுத்து சொல்லும், அவருடைய ஐஸ்வர்யத்தை எடுத்து சொல்லும், அவர் யாருங்கிறத எடுத்து காட்டும். அது இந்த அன்னபக்ஷி இன்னும் அதை புரிஞ்சுக்கோன்னாள். அதை புரிஞ்சிக்காமல் நீங்கள் சிருஷ்டிக்குள்ளே நுழையாதீங்கன்னாள். அதனால் சாஸ்திரத்தை படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்கோ. சாஸ்திரம் வேறு ஒன்றும் இல்லை, இந்த அன்னபக்ஷி தான் சாஸ்திரம், அதுதான் வேதம், அதில் இருக்கப்பட்டதை புரிஞ்சுங்கோ, அதுபடி நடங்கோன்னு சொல்லி உபதேசம் பண்ணாள். காலச்சக்கரம் பமீதி கிருஷ்ணம் சர்வம் நிர்கர்ஷய ஜகத் ஸ்வதந்திரம் அபுதஸ்யேக கிமசத் கர்மபிர் பவேத். காலச்சக்கரம் ஒன்று இருக்குன்னாள். அங்கே ஒரு சக்கரம் ஒன்று இருக்குது,
நல்லா கூர்மையான கத்தியோடு கூட இருக்கும், ஆயிரக்கணக்கான கத்திகளோடு கூட இருக்கப்பட்ட சக்கரம், அதோடு கூட ஒரு இடியை வச்சுட்டு இருக்கப்பட்ட வஜ்ராயுதம், இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னாலே அது என்னென்னால் அந்த சக்கராயுதம் வேற ஒன்றும் இல்லை, காலச்சக்கரம்னால். காலச்சக்கரம் பிரமீ தீக்ஷ்ணம் சர்வம் நிஷ்கிருஷய ஜெகத்து. அது எதெல்லாம் உண்டாச்சோ அதெல்லாம் அழிச்சு விடுமாம், அப்பேற்பட்டது. அதை புரிஞ்சுக்கணுங்கன்னால் சுதந்திரம் அபுதஸ்யேக. காலச்சக்கரம் இருக்கே அது போயிட்டே இருக்குது, எல்லாத்தையும் வெட்டின்னு போயின்னு இருக்கு. எதெல்லாம் சிருஷ்டியோ அதெல்லாம் அழிச்சுட்டு போயின்னு இருக்கு. இந்த சிருஷ்டி ஏற்பட்டுட்டே இருக்குது, அழிச்சுட்டே இருக்குது. அதை புரிஞ்சுங்கோ. நீங்கள் அதை புரிஞ்சிக்காமல் நீங்கள் சர்க்கத்தை பிரஜா சிருஷ்டியை ஏற்படுத்தலாமானால் சாஸ்திரஸ்ய பிதுராதேசம் யோ நவேத நிவர்த்தகம் கதம் ததனுரூபாய குணவிஸ்ரம்பி உபக்கிரமேத்து. நாரத சுவாமி சொல்லியிருந்தால், நீங்கள் அப்பா சொன்னால்னு பிதுராக்னியை தலைமையில வகித்து நீங்கள் பிரஜாசர்க்கம் பண்ணணும்னு முயற்சி பண்ண பார்க்க போகிறேன். பித்ருடைய அப்பாவுடைய ஆக்னியை தான் பண்ணணும்னு சொல்லலை சாஸ்திரம். ஏன்னா யார் உண்மையான பிதாங்கிறத வேதமே சொல்லியிருக்குனால், ஏன்னா அனுபநீதனானுக்கு உபநீதம் பண்ணி வைக்கிறானே அவன்தான் பிதா. அதுக்கு முன்னாடி சாதாரணமாக உடம்பை உண்டாக்கின பிதா தான் அவன். உண்மையான வேதத்தை எடுத்து கையில் கொடுத்து காயத்ரி மந்திரத்தை கொடுத்து இருக்கிறவன்றே அவன் தான் பிதா. அதனால் சாஸ்திரம் தான் உங்களுக்கு அப்பா. அந்த சாஸ்திரத்தை படித்து வேதம் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுபடி நடங்கோ. அப்பா என்னவோ சொல்லிட்டார் அதுபடி பண்ணணும், பிரஜை சிருஷ்டி பண்ணணும்னு நினச்சிக்காதீங்கோ. உங்களுக்கு நல்ல அருகதை இருக்குது, அதனால் நீங்கள் சந்நியாச ஆசிரமத்தை அவலம்பித்து நிவிருத்தி மார்க்கத்துக்குள்ளே பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கோன்னு உபதேசம் பண்ணாள். சாஸ்திரஸ்ய பிதுராதேசம் யோ நவேத நிவர்த்தகம் கதம் ததனுரூபாய குணவிஸ்ரம்பி உபக்கிரமேது. குணவிஸ்ரம்பின்னா இந்த 3 குணங்கள் இருக்கே, சத்தியம் ரஜசு தமசு, இதெல்லாம் செயற்கையில் இருக்கப்பட்ட மாயை இருக்கே, அதில் மாட்டின்னு இருக்கானே, அவன் எப்படி பிரஜா சிருஷ்டி பண்ணுறேன்னு ஆரம்பிக்க முடியும்? முதல்ல எல்லாத்தையும் தத்துவங்களை புரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை புரிஞ்சுங்கோ, அப்பா சொன்னதுபடி கேட்கணும்னு முடையிலேன்னு இப்படிலாம் உபதேசம் பண்ணிட்டு போனாள். இது வியவசிதா ராஜன்னு ஹரியஸ்வாஹா ஏகச்சேதசா பிரயூதம் பரிக்கிரமிய பந்தானம் அனிவர்த்தனம். இது திரும்பி ஜென்மாவை தராதோ, புனர்ஜென்மாவே இல்லாத மார்க்கம் ஒன்று உண்டு, நிவர்த்தி மார்க்கம். அதை கடைப்பிடிக்கணுங்கிறதா தீர்மானம் பண்ணின்றால் இந்த ஹரியஸ்வாள் 10,000 பேரும். அவள் நாரதரை குருவாக ஏகச்சேதசா ஒரு முகமாக மதித்து நமஸ்காரம் பண்ணி பரிக்கிரமியை பிரதட்சணம் பண்ணால் அவள் நாரத சுவாமியை, நாங்கள் நீங்கள் சொன்னபடி நடக்கிறோம்னு சொல்லிவிட்டு பிரஜா சிருஷ்டியில் ஈடுபடாமல் நிவர்த்தி மார்க்கத்தில் போக ஆரம்பித்தாள். இது வியவசிதா ராஜன் ஹரியஸ்வாஹா ஏகச்சேதசா பிரயூதம் பரிக்கிரமிய பந்தானம் அனிவர்த்தனம். ஸ்வரபிரம்மணி நிர்பாத ஹிருஷீகேஷ பதம்புஜே அகண்டம் சித்தமாவேஷ்ய லோகான் அனுச்சரன் முனி. உடனே நாரத சுவாமியை வாழ அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டு திரும்பி வேறு இடத்துக்கு போக ஆரம்பித்தாள். தான் வந்த காரியம் சரியாயிடுதுன்னு சொல்லிவிட்டு தம்புரு தன்னுடைய வீணை இருக்க அதை மீட்டிண்டு ஸ்வரபிரம்மணி நிர்பாத அழகாக பாடிண்டு போனாலாம். பகவத் குணத்தை பாடிண்டு ஹிருஷீகேஷ பதாம்புஜே, ஹிருஷிகா ஈஷா ஹிருஷிகேஷா, இந்திரியங்களெல்லாம் அடக்கி வைக்கிறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கப்பட்டவன் பகவான். இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் பகவான் ரிஷிகேஷன்னு பேர். அவனுடைய பாதார விந்தங்களை இந்த மனசில் நினச்சிண்டு தியானம் பண்ணிட்டு பஜனை பண்ணிட்டு இப்படி லோகமாக அனுச்சரன் முனி இப்படி இங்கே தான் போக ஆரம்பித்தாள் நாள். அகண்டம் சித்தமாவேஷ்ய லோகான் அனுச்சரன் முனி. இந்த லோகம் முழுக்க அவருடைய மனசை வச்சுண்டு பகவான் மனசில் உள்ள பார்த்துண்டு அப்படி வீணையை மீட்டின்னு பாடிண்டு பகவத் குணத்தை பாடிண்டு இவாளுக்கு உபதேசம் பண்ணோன்னே போக ஆரம்பித்தாள் நாள். இப்பொழுது இந்த ஸ்லோகங்களெல்லாம் அத்தியனம் பண்ணுவோம். ஸ்ரீஹரயே நமः. ஸ்ரீஹரயே நமः. பூக்ஷேத்ரம் ஜீவசம்யம்யத் பூக்ஷேத்ரம் ஜீவசம்யம்யத் அநாதிநிஜபந்தனம் அநாதிநிஜபந்தனம் அதிருஷ்ட்வா தஸ்ய நிர்வாணம் அதிருஷ்ட்வா தஸ்ய நிர்வாணம் கிமசத் கர்மபிர்பவேத் கிமசத் கர்மபிர்பவேத் ஏக ஏவேஸ்வரஸ்துர்யோ
ஏக ஏவேஸ்வரஸ்துர்யோ பகவான் ஸ்வாஸ்ரயः பரः பகவான் ஸ்வாஸ்ரயः பரः தமதிருஷ்ட்வா பவம் பும்சः தமதிருஷ்ட்வா பவம் பும்சः கிமசத் கர்மபிர்பவேத் கிமசத் கர்மபிர்பவேத் புமான் நைவைதி யத்கத்வா புமான் நைவைதி யத்கத்வா பிலஸ்வர்கம் கதோ யதா பிலஸ்வர்கம் கதோ யதா பிரத்யக்தாமா விதைஹ பிரத்யக்தாமா விதைஹ கிமசத் கர்மபிர்பவேத் கிமசத் கர்மபிர்பவேத் நானாரூபாத்மனோ புத்திः நானாரூபாத்மனோ புத்திः ஸ்வைரிணீவ குணான்விதா ஸ்வைரிணீவ குணான்விதா தன்னிஷ்டாம் அகதஸ்யேஹ தன்னிஷ்டாம் அகதஸ்யேஹ கிமசத் கர்மபிர்பவேத் கிமசத் கர்மபிர்பவேத் தத்சங்க பிரம்சிதைஸ்வர்யம் தத்சங்க பிரம்சிதைஸ்வர்யம் சம்சரந்தம் குபார்யவத் சம்சரந்தம் குபார்யவத் தத்கதீஹ அபுதஸ்யேஹ தத்கதீரபுதஸ்யேஹ கிமசத் கர்மபிர்பவேத் கிமசத் கர்மபிர்பவேத் சிருஷ்ட்யப்யயகரீம் மாயாம் சிருஷ்ட்யப்யயகரீம் மாயாம் வேலாகூலாந்தவேகிதாம் வேலாகூலாந்தவேகிதாம் மத்தஸ்யதாம் அவிஜ்ஞஸ்ய மத்தஸ்யதாம் அவிஜ்ஞஸ்ய கிமசத் கர்மபிர்பவேத் கிமசத் கர்மபிர்பவேத் பஞ்சவிம்சதி தத்வானாம் பஞ்சவிம்சதி தத்வானாம் புருஷோ அத்புததர்ப்பணः புருஷோத்புததர்ப்பணः அத்யாத்மம் அபுதஸ்யேஹ அத்யாத்மம் அபுதஸ்யேஹ கிமசத் கர்மபிர்பவேத் கிமசத் கர்மபிர்பவேத் ஐஸ்வரம் சாஸ்திரமுத்ஸ்ருஜ்ய ஐஸ்வரம் சாஸ்திரமுத்ஸ்ருஜ்ய பந்தமோக்ஷானுதர்சனம் பந்தமோக்ஷானுதர்சனம் விவிக்தபதமஜ்ஞாய விவிக்தபதமஜ்ஞாய கிமசத் கர்மபிர்பவேத் கிமசத் கர்மபிர்பவேத் காலசக்கரம் பிரமித்தீக்ஷ்ணம் காலசக்கரம் பிரமித்தீக்ஷ்ணம் சர்வம் நிஷ்கர்ஷயஜ்ஜகத் சர்வம் நிஷ்கர்ஷயஜ்ஜகத் ஸ்வதந்திரம் அபுதஸ்யேஹ ஸ்வதந்திரம் அபுதஸ்யேஹ கிமசத் கர்மபிர்பவேத் கிமசத் கர்மபிர்பவேத் சாஸ்திரஸ்ய பிதுராதேசம் சாஸ்திரஸ்ய பிதுராதேசம் யோ ந வேத நிவர்த்தகம் யோ ந வேத நிவர்த்தகம் கதம் ததனுரூபாய கதம் ததனுரூபாய குணவிஸ்ரம்பி உபக்ரமேத் குணவிஸ்ரம்பி உபக்ரமேத் இதி வியவசிதா ராஜன் இதி வியவசிதா ராஜன் ஹர்யஸ்வாஹ ஏகசேதசः ஹர்யஸ்வா ஏகசேதசः பிரயயுः தம் பரிக்ரம்ய பிரயயுः தம் பரிக்ரம்ய பந்தானம் அனிவர்த்தனம் பந்தானம் அனிவர்த்தனம் ஸ்வரபிரம்மணி நிர்பாத ஸ்வரபிரம்மணி நிர்பாத ஹ்ருஷீகேசபதாம்புஜே ஹ்ருஷீகேசபதாம்புஜே அகண்டம் சித்தமாவேஷ்ய அகண்டம் சித்தமாவேஷ்ய லோகான் அனுச்சரன் முனிः லோகான் அனுச்சரன் முனிः ஸ்ரீஹரயே நமः. அடுத்த ஸ்லோகம் 23வது ஸ்லோகம். நாரத சுவாமி வீணையை மீட்டிந்து இந்த மாதிரி நல்ல புத்தியை சொல்லிவிட்டு போயிட்டால் இந்த ஹரியஸ்வாளுக்கு 10000 பேருக்கும். இந்த 10000 பேரும் நல்ல புத்திராள். தக்ஷன் சொன்னபடி கேட்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தவா தான். ஆனால் நாரத சுவாமி இந்த மாதிரி உபதேசம் பண்ணோன்னே பிரவருத்தி மார்க்கத்தை விட்டுவிட்டு நிவர்த்தி மார்க்கத்தில் போய் சந்நியாசாசிரமத்தை அவலம்பிச்சுட்டு அவள் அப்பா என்ன உபதேசம் பண்ணி ஆக்ஞை பண்ணியிருந்தாலோ அதை விட்டுவிட்டு அவள் பாட்டுக்கு சந்நியாச ஆசிரமத்தை அவலம்பிச்சுட்டு இருந்துட்டாள். இது தக்ஷனுக்கு ரொம்ப வருத்தத்தை கொடுத்தது காதில் கேட்டோன்னே. நாசம் நிசம்ய புத்திராணாம்
நாரதாச்சீலசாலினாம் அன்வதப்யத கஷோச்சன் சுப்ரஜஸ்துவம் சுச்சாம் பதம். தக்ஷன் ரொம்ப வருத்தப்பட்டானாம். எனக்கு பிறந்த குழந்தைகள் அத்தனை பேரும் நல்ல சாத்விகளாச்சே, அப்போ சுப்ரஜையாளாச்சே, அப்பா சொன்னத்தை கேட்குறவாளாச்சே, இந்த நாரத சுவாமி நல்ல எண்ணம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு இப்படி உபதேசம் பண்ணி என்னுடைய எண்ணம் பிரஜா சிருஷ்டியை பண்ணணும்னு சுவாமியினுடைய ஆக்ஞை, அதுபடி இவாள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேனே, அதை பண்ணாமல் போயிட்டாளே, அத்தனை பேரும் நசிச்சு போயிட்டாளே, நாசமாக போயிட்டாளே அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டான். அன்வதப்பியத்தை ரொம்ப மனசு துக்கப்பட்டானாம். நாசம் நிசம்ய புத்திராணாம் நாரதாச்சீலசாலினாம் அன்வதப்பியத கஷோச்சன் சுப்ரஜஸ்துவம் சுச்சாம் பதம். சபூய பாஞ்சஜன்யாயாம் அஜேன பரிசான்விதः புத்ரான் அஜனயத்தக்ஷः சபலாஸ்வான் சஹஸ்ரிணः. மறுபடியும் அவன் துக்கப்பட்ட போது அவனை சாந்தனம் பண்ணாள் பிரம்மா. பிரம்மா நேர அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணி, அப்பா கவலைப்படாத, மறுபடியும் உனக்கு உன் மனைவி பாஞ்சஜனி மூலமாக பல புத்திராள் ஏற்படுவாள், அவள் மூலமாக பிரஜா சிருஷ்டி பண்ணுறதுக்கு நீ அவளை ஆக்ஞப்படு, நடக்கும்னு சொல்லிட்டு போனாள். அதே மாதிரி பாஞ்சஜனி மூலமாக 1000 புத்திராளை பெற்றெடுத்தான் தக்ஷன். புத்திரான் அஜனயத் தக்ஷா சவலாஸ்வான் சஹஸ்ரிணா. அவளுடைய கலெக்டிவ் நேம், குரூப் நேம் என்னென்னா சவலாஸ்வாள்னு பேர். இந்த சவலாஸ்வாள் 1000 பேர் அவளை பெற்றெடுத்தான் பஞ்சஜனி மூலமாக. தேச்ச பித்ரா சமாதிஷ்டாக பிரஜா சர்க்கே திருதம் விரதாக நாராயண சரோஜக்மு எத்திர சித்தாக ஸ்வபூர்வஜாக. அவள் அப்பா அதே மாதிரி இந்த 1000 புத்திராள்த்தையும் சொன்னாள், உங்களுடைய நோக்கம் என்னென்னா பிரஜா சர்க்கம் பண்ணணும், பிரஜைகளை விருத்தி பண்ணணும், சிருஷ்டி பண்ணணும், அதுக்கு நீங்களாம் முயற்சி பண்ணணும்னு சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணி அனுப்பிச்சாள். அவளும் அதே மாதிரி பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு எந்த நாராயண சரஸில் போய் ஸ்நானம் பண்ணி சந்நியாச ஆசிரமத்தை அவலம்பித்து மோட்ச மார்க்கத்து மூலமாக போயிட்டு இருந்தாலோ அவளுடைய பிராத்தாக்கள், அதே நாராயண சரஸுக்கு அவளும் போய் சேர்ந்தாள். அங்கே போய் அந்த சரஸில் போய் ஸ்நானம் பண்ணாள். ததுபஸ்பர்ஷனாதேவ வினிர்தூதமலாசயாக ஜபந்தோ பிரம்ம பரமம் தேபுஹு தத்ர மகத்தபா. அந்த நாராயண சரஸில் போய் ஸ்நானம் பண்ணோடனே, அந்த ஜலத்தை ஸ்பர்ஷனம் பண்ணோடனே இவாளுக்கு இருக்கப்பட்ட கொஞ்சம் நஞ்சம் மீதி துணியுண்டு இருந்தால் கூட அத்தனை குணமலங்களும் போயிடுதான். வினிர்தூத மலாசையாக துளி கூட கெட்ட சுபாவம் இல்லாமல் நல்ல மனஸ்விகளாகி உபசாந்தாளாகி ஜபந்தோ பிரம்ம பரமம் தேபுஹு தத்ர மகத்தபா. ரொம்ப தபஸ் பண்ணாள், பகவானை நோக்கி மனசை வச்சுன்னு தாபம் பண்ணாலாம். அப்பேற்பட்ட வசத்தியான சரசு தொட்ட உடனே அவளுக்கு உபசாந்தாளாகி பரமாத்மா மேலே தபஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாள் நாள். அந்த நாராயண சரசு பாகிஸ்தானில் இருக்குங்கிறாள். அங்கே பாகிஸ்தானில் இருக்கிறவாள்னா இந்த சரஸில் ஸ்நானம் பண்ணாளா பண்ணலையான்னு நமக்கு தெரியல. பண்ணியிருந்தாக்க அங்கே இருக்கிறவாள்னா உபசாந்தாளாக இருப்பாள். அப்பக்ஷாக கதிச்சின் மாசான் கதிச்சித் வாயுபோஜனாக ஆராதயன் மந்திரமிமம் அபியஸ்யந்த இடஸ்பதிம். பகவான் நாராயணன் நோக்கி பல மாதங்கள் அவள் அப்பக்ஷா சாப்பாடே சாப்பிடாமல் வெறும் தீர்த்தத்தை மாத்திரம் சாப்பிட்டு இருந்திருக்காள். அப்படி தபஸ் பண்ணாள். அதன் பிறகு கத்திச்சின் மாதா பல மாதங்கள் வாயு போஜனாக காற்றை மாத்திரம் சாப்பிட்றது, தீர்த்தம் கூட சாப்பிட்றதில்லை. இப்படி இருந்துட்டு பகவான் ஆராதிச்சாலாம். அதுக்கு என்ன மந்திரத்தை சொல்லி ஆரம்பித்தாள்னால் ஒரே ஒரு மகாமந்திரம், நாராயண மந்திரம், அதை தியானம் பண்ணிட்டு ஜபிச்சாலாம். ஆராதயன் மந்திரம் இமம் அபியஸ்யந்த இடஸ்பதிம். எல்லா மந்திரங்களுக்கும் அதிபதியாக இருக்கப்பட்ட மகாவிஷ்ணு இருக்காரே, அவரை நோக்கி இந்த மந்திரத்தை சொன்னாலாம். ஓம் நமோ நாராயணாய புருஷாய மகாத்மனே விசுத்த சத்வதிஷ்ணியாய மகாஹம்சாய தீமஹி. என்ன மனசில் நினச்சிட்டு நாங்கள் நினைக்கிறோம்னு தியானம் பண்ணுறோம்னு சொல்லி மந்திரம் சொன்னான்னா, ஓம் நமோ நாராயணாய, பகவான் மகாபுருஷனான பரமபுருஷனான நாராயணனுக்கு நமஸ்காரம். புருஷாய மகாத்மனே, அவன்தான் புருஷன். சயேவ புருஷா, பாக்கி எல்லாரும் புருஷா இல்லை, ஒரே புருஷன், மகாபுருஷன், பெருமாள் அவர்தான். அவருக்கு நமஸ்காரம் நாள். விசுத்த சத்வதிஷ்ணியாய,
அவர் எப்பொழுதும் விசுத்த சத்துவம், சுத்தமான சத்துவம், ஒன்றும் மிஸ்ரமில்லாத சத்துவமூர்த்தியாக இருந்துருப்பதாம். எப்போ பார்த்தாலும் இருந்துருக்கப்பட்ட பிரகாஷின்றிருக்கப்பட்டவர். மகாஹம்சாய அன்னபக்ஷி மாதிரி அவளுடைய தேஜஸ். அப்பேற்பட்ட பகவான தீமகி நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திக்கிறோம், நமஸ்காரம் பண்ணுறோம்னு சொல்லி மந்திரம். ஓம் நமோ நாராயணாய புருஷாய மகாத்மனே விசுத்த சத்வதிஷ்ணியாய மகாஹம்சாய தீமஹி இதிதானபி ராஜேந்திர பிரஜாசர்கதியோ முனி உபேத்திய நாரத பிராக வாச்சக்கூட்டானி பூர்வவத். முன்னாடி எப்படி கூட்டமாக சில சொற்களை சொல்லி ஒளிவு மறைவாக சில மகா வாக்கியங்களை சொல்லி இவன் பிராத்தாக்கள் எல்லாம் உபதேசம் பண்ணாலோ நம்ம நாரத சுவாமி திரும்பி வீணையை மீட்டின்னு அங்கே வந்து சேர்ந்தார். இவா பிரஜாசர்க்கம் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு பகவானை ஆராதிச்சுருக்காள். இந்த 1000 பேரும் மறுபடியும் தக்ஷன் சொன்னதுனால அவள்கிட்ட முன்னாடி எப்படி கூட்டமாக உபதேசம் பண்ணாரோ நாரத சுவாமி அதே உபதேசத்தை பண்ணாலாம். தாக்ஷாயணாக சம்ஸ்ருணுத கததோ நிகமம் மம அன்விச்சதானுபதவீம் பிராத்ருணாம் பிராத்ருவத்சலாக. உங்களுடைய பிராத்தாக்கள் அரியஸ்வாள்னு பேர். அவள்னா உங்களை மாதிரி இங்கே தபஸ் பண்ண வந்தாள். அவளுக்கு நான் சொன்ன உபதேசத்தை ஏற்றுண்டு அவள் நிவர்த்தி மார்க்கத்தில் பிரவருத்தி மார்க்கத்தை விட்டு நிவர்த்தி மார்க்கமாக போய் சந்நியாச ஆசிரமத்தை அவலம்பித்து மோட்ச மார்க்கமாக அவள் தபஸ் பண்ணாள். அது மாதிரி நீங்களும் பண்ணணும் உபதேசம் பண்ணாள். பிராத்ருணாம் பிராயணம் பிராதா யோனு திஷ்டதி தர்மவித் ச புண்ணியபந்து புருஷா மருத்பிஹி ச மோதத்தே. யார் இந்த பிராத்தாவானவன் தங்களுடைய அண்ணா என்ன பந்தால போயின்னு இருக்காளோ அதே பந்தால அதே வழியில் போய் நல்ல சுபமான வழியில் போயின்னு இருந்தாக்க அவள் மருத்கணங்களோடு கூட இருந்துட்டு சந்தோஷமாக இருப்பாள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரங்களில். அதனால் உங்கள் பிராத்தாக்கள் உனக்கு முன்னாடி இருந்தவாள்னா எப்படி நல்ல மார்க்கத்தில் போனாலோ அதே மார்க்கத்தில் நீங்களும் போகணும்னு உபதேசம் பண்ணாள். ஏதாவது உக்த்வா பிரயயோ நாரதோ அமோகதர்ஷன தேபிச்சான்வகமன் மார்க்கம் பிராத்ருணாம் ஏவமாரிஷா. பரீட்சித்துன்னு சொன்னாள். எந்த மார்க்கத்தில் அந்த பிராத்தாக்கள் ஹரியஸ்வாள்னா பின்பற்றி மோட்ச மார்க்கத்துக்கு போய் அவளை பிரவர்த்திச்சாலோ அதே மாதிரி நாரதர் சொன்ன உபதேசத்தின் பேரில் இவாளும் அதே மார்க்கத்தில் போக ஆரம்பித்தாள். சத்ரீச்சீனம் பிரதீச்சீனம் பரஸ்யானுபதம் கதாக நாத்யாபிதே நிவர்த்தந்தே பசிமா யாமினீரிவ. இவா ஒரே ஒரு முகமாக சத்ரீச்சீனம் ரொம்பவும் கடுமையாக, எது நேர்மையாக இருக்கும் ரொம்ப நேர்மையாக, பிரதீச்சீனம் எது பக்தி பாகம் பண்ணி மாத்திரம் கிடைக்குமோ அந்த பாவத்தை அடைஞ்சு பரஸ்ய அனுபதம் கதாக பரஸ்ய அனுபதம் கதாக பகவானை நோக்கி போய் சேரணும், மோட்சத்தை அடைய வேண்டும்ங்கிற எண்ணத்தோடு கூட நாத்யாபிதே நிவர்த்தந்தே அதே மார்க்கத்தில் போக ஆரம்பித்து திரும்பியே பார்க்கலையாம். திரும்பி பார்க்காம போயின்னு இருந்தாலாம் அந்த மோட்ச மார்க்கத்தை நோக்கி பக்தி பண்ணிட்டு பகவான் மேலே. பশ্চিமாயாமி நீதிவே, எப்படி கடந்த ராத்திரி திரும்பி வராதோ, ஏன்னா நேற்று ராத்திரி ஆகிடுச்சுன்னா அந்த காலம்பர பொழுது ஒழிஞ்சு கொடுத்துனா திரும்பி நேற்று ராத்திரி மறுபடியும் வரணும்னா வருமா? வராது. அப்படி பழைய விஷயங்களெல்லாம் மறந்தாள். அந்த மார்க்கத்தில் போகாமல் புது மார்க்கத்தில் போக ஆரம்பித்தாள். நீ சொன்னாள், ஏதஸ்மின் கால உத்பாதான் பகூன் பஷ்யன் பிரஜாபதி பூர்வவத் நாரத கிருதம் புத்திரநாசம் உபாஸ்ருணோத்து. இப்படி பல காலம் ஆனோடனே பிரஜாபதி தக்ஷனுக்கு காலில் விழுந்தது. இந்த மாதிரி அவனுடைய 2வது 1000 பேர் அனுப்பிச்சானே, அந்த ஷவலாஸ்வாள் 1000 பேரும் இதே மார்க்கத்தில் மோட்ச மார்க்கத்தில் போய் தான் என்ன ஆக்ஞை பண்ணியிருந்தேனோ, சர்க்கம் பண்ணணும் பிரஜா சிருஷ்டி பண்ணணும்னு சொல்லி அனுப்பிச்சேனோ அதை விட்டு போயிட்டாள்னு தெரிஞ்சு ரொம்ப துக்கப்பட்டானாம். இந்த சமயம் அவனுக்கு துக்கம் அல்ல, கோபம் வந்ததுன்னாள். சுக்ரோத நாரதாயாசோ புத்திரசோக விமுர்ச்சிதா தேவர்ஷிம் உபலப்யாக ரோஷாத் விஸ்புரிதாதரா. உடனே நாரதரை வரவழைச்சான், நீங்கள் வாங்கோன்னுட்டு. நாரதர் கேட்டால், என்னப்பா என்ன ரொம்ப கோபமாக இருக்கேன்னுட்டு. கோபத்தோட உதடுகள்லாம் துடிக்க வேகமாக ரொம்ப தாபத்தோடு கூட பேசினானாம். சுக்ரோத நாரதாயாசோ புத்திரசோக விமூர்ச்சிதா
தேவர்ஷிம் உபலப்யாக ரோஷாத் விஸ்புரிதாதரா, கோபம் தாங்காமல் உதறு துடிக்க பேச ஆரம்பித்தான். தேவர்ஷியான நாரதரை நோக்கி பேச ஆரம்பித்தானாம். இப்பொழுது இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் அத்தியனம் பண்ணுவோம். ஸ்ரீஹரயே நம. நாசம் நிசம்ய புத்திராணாம் நாசம் நிசம்ய புத்திராணாம் நாரதாச்சீலசாலினாம் நாரதாச்சீலசாலினாம் அன்வதப்யத கஷோச்சன் அன்வதப்யத கஷோச்சன் சுப்ரஜஸ்த்வம் சுச்சாம் பதம் சுப்ரஜஸ்த்வம் சுச்சாம் பதம் சபூய பாஞ்சஜன்யாயாம் சபூயः பாஞ்சஜன்யாயாம் அஜேன பரிசாந்த்விதः அஜேன பரிசாந்த்விதः புத்ரான் அஜனயத்தக்ஷः புத்ரான் அஜனயத்தக்ஷः சபலாஸ்வான் சஹஸ்ரிணः சபலாஸ்வான் சஹஸ்ரிணः தே ச பித்ரா சமாதிஷ்டாः தே ச பித்ரா சமாதிஷ்டாः பிரஜாசர்கே திருதவ்ரதாः பிரஜாசர்கே திருதவ்ரதாः நாராயண சரோஜக்முः நாராயண சரோஜக்முः யத்ர சித்தாः ஸ்வபூர்வஜாः யத்ர சித்தாः ஸ்வபூர்வஜாः ததுபஸ்பர்ஷனாதேவ ததுபஸ்பர்ஷனாதேவ வினிர்தூதமலாசயாः வினிர்தூதமலாசயாः ஜபந்தோ பிரம்மபரமம் ஜபந்தோ பிரம்மபரமம் தேபுः தத்ர மஹத்தபः தேபுஸ்தத்ர மஹத்தபः அபக்ஷாः கதிச்சின்மாசான் அபக்ஷாः கதிச்சின்மாசான் கதிச்சித் வாயுபோஜனாः கதிச்சித் வாயுபோஜனாः ஆராதயன் மந்திரமிமம் ஆராதயன் மந்திரமிமம் அபியஸ்யந்த இடஸ்பதிம் அபியஸ்யந்த இடஸ்பதிம். ஓம் நமோ நாராயணாய ஓம் நமோ நாராயணாய புருஷாய மகாத்மனே புருஷாய மகாத்மனே விசுத்தசத்வதிஷ்ண்யாய விசுத்தசத்வதிஷ்ண்யாய மகாஹம்சாய தீமஹி மகாஹம்சாய தீமஹி. ஓம் நமோ நாராயணாய புருஷாய மகாத்மனே விசுத்தசத்வதிஷ்ண்யாய மகாஹம்சாய தீமஹி. ஓம் நமோ நாராயணாய புருஷாய மகாத்மனே விசுத்தசத்வதிஷ்ண்யாய மகாஹம்சாய தீமஹி. இதி தானபி ராஜேந்திர இதி தானபி ராஜேந்திர பிரஜாசர்கதியோ முனி பிரஜாசர்கதியோ முனி உபேத்ய நாரதப்ராக உபேத்ய நாரதப்ராக வாசக்கூட்டானி பூர்வவத் வாசக்கூட்டானி பூர்வவத் தாக்ஷாயணாः சம்ஸ்ருணுத தாக்ஷாயணாः சம்ஸ்ருணுத கததோ நிகமம் மம கததோ நிகமம் மம அன்விச்சதானுபதவீம் அன்விச்சதானுபதவீம் பிராத்ருணாம் பிராத்ருவத்சலாः பிராத்ருணாம் பிராத்ருவத்சலாः பிராத்ருணாம் பிராயணம் பிராதா பிராத்ருணாம் பிராயணம் பிராதா யோனு திஷ்டதி தர்மவித் யோனு திஷ்டதி தர்மவித் ச புண்ணியபந்துः புருஷः ச புண்ணியபந்துः புருஷः மருத்பிः சக மோததே மருத்பிः சக மோததே. ஏதாவதுக்த்வா பிரயயோ ஏதாவதுக்த்வா பிரயயோ நாரதோ அமோகதர்ஷனः நாரதோ மோகதர்ஷனः தேபி சான்வகமன்மார்க்கம் தேபி சான்வகமன்மார்க்கம் பிராத்ருணாமேவ மாரிஷ பிராத்ருணாமேவ மாரிஷ சத்ரீச்சீனம் பிரதீச்சீனம் சத்ரீச்சீனம் பிரதீச்சீனம் பரஸ்யானுபதம் கதாः பரஸ்யானுபதம் கதாः
நாத்யாபிதே நிவர்த்தந்தே நாத்யாபிதே நிவர்த்தந்தே பश्चिमा யாமினீரிவ பश्चिमा யாமினீரிவ ஏதஸ்மின் கால உத்பாதான் ஏதஸ்மின் கால உத்பாதான் பகூன் பஷ்யன் பிரஜாபதி பகூன் பஷ்யன் பிரஜாபதி பூர்வவன் நாரதகிருதம் பூர்வவத் நாரதகிருதம் புத்திரநாசமுபாஸ்ருணோத் புத்திரநாசமுபாஸ்ருணோத் சுக்ரோத நாரதாயாசௌ சுக்ரோத நாரதாயாசௌ புத்திரசோகவிமூர்ச்சிதः புத்திரசோகவிமூர்ச்சிதः தேவர்ஷிம் உபலப்யாஹ தேவர்ஷிம் உபலப்யாஹ ரோஷாத் விஸ்ஃபுரிதாதரः ரோஷாத் விஸ்ஃபுரிதாதரः ஸ்ரீஹரயே நமः. மகா கோபத்தோடு கூட தக்ஷன் நாரதரை வரவழைச்சி அவர்கிட்ட பேச ஆரம்பித்தானாம். ஸ்ரீ தக்ஷ உவாச்ச அஹோ அசாதோ சாதூனாம் சாதுலிங்கேன நஸ்த்வயா அசாத்வகாரி அர்பகாணாம் பிக்ஷோர்மார்க பிரதர்ஷிதா. தக்ஷன் பேச ஆரம்பித்தான் நாரதரை பார்த்து, ஹே நாரதா, நீ அழகா சாதுக்களுடைய அவளுக்கு என்ன அலங்காரம் பண்ணிக்கணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கே சாதுகள் மாதிரி. ஆனால் நீ அசாது, உண்மையிலேயே எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ணுறவன் இல்லை. நீ ரொம்ப கெடுதலான விஷயத்திலுமே என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு பண்ணியிருக்கே. அவள் எந்த வழியில் போப்படாதோ அந்த வழியில் நீ அவளை போய் அனுப்பிச்சிருக்கேன்னு சொல்லி கோச்சின்றான். அசாத்வகாரி அர்பகாணாம் பிக்ஷோர் மார்க்க பிரதர்ஷிதா. அவளை சந்நியாசாசிரமத்தை அவலம்பிச்சு போகணும்னு உபதேசம் பண்ணியிருக்கியே, சரியா? பண்ணப்படாதுன்னாள். ரிணை திரிபிஹி அமுக்தானாம் அமீமாம்சித கர்மணாம் விகாத ஸ்ரேயச பாப லோகையோ உபயோ கிருதா. எல்லாரும் சந்நியாசாசிரமத்துக்கு போய் சேர்ந்துட முடியாது. அது சொன்னால் பிரஜாபதி சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கு. தக்ஷ பிரஜாபதி சொன்னால் ரிணை திரிபி அமுக்தானாம், முதல்ல மோட்ச மார்க்கத்தை சந்நியாசத்தை அவலம்பிச்சு போகிறதுக்கு முன்னாடி 3 ரிணங்கள் இருக்கே. ரிஷி ரிணம், தேவரிணம், பித்ரு ரிணம்னு 3 ரிணங்கள் இருக்குது. இன்டெட்டட்னஸ். இந்த 3 ரிணங்கள்னால் இன்டெட்டட்னஸ். இந்த இன்டெட்டட்னஸை போக்கிவிட்டு அல்லவோ இவா போய் சந்நியாச ஆசிரமத்துக்கு போகணும். என்னென்ன ஆசிரமத்தில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகணும். ப்ரீ ரிக்வசைட் இல்லாமலே அவள் போயிருக்கா. மீமாம்சம் அமீமாம்சித கர்மணாம், என்னென்ன கர்மாக்கள் செய்யணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு டியூட்டியை முடிச்சுட்டு அப்புறம் சன்னியாசத்துக்கு போயிருக்கணும். அதை நீ உபதேசம் பண்ணல, டைரெக்டாகவே நீ சன்னியாசத்துக்கு போகணும் உபதேசம் பண்ணிவிட்டே தப்புன்னாள். 3 ரிணங்கள் சொல்கிறது வழக்கம். தேவரிணம், பித்ருரிணம், ரிஷி ரிணம்னு. பிரம்மச்சரியேன ரிஷிபியா. நல்ல பிரம்மச்சரியம்னா பிரம்மணி சதாச்சரத்தியா ச பிரம்மச்சாரி. எப்பொழுதும் பர்சியூட் ஆஃப் நாலேஜ், எப்போதும் வேதங்களை வாசின்னு இருக்கிறது, இப்படி இருக்கிறதுக்கே இதுதான் பர்சியூட் ஆஃப் நாலேஜ். அப்படி பண்ணால் ரிஷிகள்லாம் திருப்தி அடைகிறாளாம். பிரம்மச்சரியேன ரிஷிபியா யஜ்ஞேன தேவேபியா. தேவதைகளை திருப்தி பண்ணணும், அவளுக்கு ரிணம் இருக்குது. நம்ம அவள் மழையை கொடுக்குறாள், எல்லா விதமான நேச்சுரல் விஷயங்களையும் நமக்கு கொடுத்துருக்காளவா. இயற்கையில் என்னென்ன வருதோ எல்லாம் பகவான் தேவதைகள் கொடுக்கறது. அந்த தேவதைகளுக்கு நம்ம கிருத்தஜ்ஞத்தையை காட்டுறதுக்கு யஜ்ஞங்கள் பண்ணணும். யஜ்ஞேன தேவேபியா பிரஜையா பித்ருபியா. பித்ருக்கள் நம்மளை உண்டாக்கி நம்ம அப்பா அம்மாக்கள் நம்மளை நன்னா சின்ன வயசு குழந்தையிலேருந்து நம்மளை பொறுப்பாக பார்த்துட்டு நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்து நம்மளை நல்ல மனுஷியால் ஆக்கியிருக்காள், நல்ல மனிதர்களாக ஆக்கியிருக்காள், நல்ல சிட்டிசனாக ஆகியிருக்காள். அவளுக்கு எப்படி நம்ம கிருத்தஜ்ஞத்தையை தெரிவிச்சுக்கிறதுனா, நம்ம ஒரு விவாகம் பண்ணிட்டு நம்ம நல்ல சுப்ரஜையை உண்டாக்கி நம்மளும் பிரஜா விருத்தி பண்ணுறதுக்கே அதுதான் அவளுக்கு செய்யக்கூடிய நம்மளுடைய கிருத்தஜ்ஞத்தை. இதை சொன்னால் ரிணை திரிபிஹி அமுக்தானாம் அமீமாம்சித கர்மணாம் விகாத ஸ்ரேயச பாப லோகையோ உபயோ கிருதா. 2 லோகத்துக்கும் தப்பு பண்ணிவிட்டாவா. மேல் லோகம், இந்த லோகம், இய பரத்திர 2 இடத்துக்கும். அதை போய் நீ உபதேசம் பண்ணிவிட்டியே மகாபாபத்தைன்னு சொல்லி கோச்சுண்டார் நாரத சுவாமிகிட்ட. ஏவம் துவம் நிரனுக்ரோஷோ பாலானாம் மதிபித்தரே பார்ஷத மத்தியே சரசி யசோகா நிரபத்ரபா. நீ எப்பொழுதும் பகவத் பார்ஷன் மாதிரி பகவானுக்கு பக்கத்தில் அப்படி போயின்னு இருக்க. ஆனால் நீ பெரிய ஃப்ராடுன்னார் அவர்.
பகவத்குணம் பகவானுக்கு பக்கத்துலேயே நீ இருக்கிறதுக்கு அனர்ஹன், நீ இப்படி இருக்கலாமா? இதெல்லாம் கோபத்தில் வர வார்த்தைகள். ஏவம் தம் நிரனுக்ரோஷா, நீ துளி கூட கருணை இல்லாமல் இந்த குழந்தைகள் பாலானாம் மதிபித் ஹரேஹே மதிபித்து ஹரேஹே, நீ இப்படி பண்ணிவிட்டியே, குழந்தைகளை கொண்டு போய் அவளுடைய மனசை கெடுத்துவிட்டியே, நீ இது சரியான்னு வருத்தப்பட்டுண்டாள். பார்ஷத மத்தியே சரசி யசோகா நிரபத்ரபா, யசோகா யசஸெல்லாம் அந்த பகவானுடைய யசஸையே நீ போக்குறவனாச்சே, நீ போய் இருக்கலாமான்னாள். நனு பாகவதா நித்யம் பூதானுகிரக காத்தராக ரிதே துவாம் சௌஹதக்னம் வைஹிரங்கரம் அவைரினாம். நீ ட்ரெஸ்ஸை தான் பாகவதன் மாதிரி ட்ரெஸ்ஸை போட்டுண்டு ருத்ராட்ச மாலை போட்டுண்டு வீணை மீட்டிண்டு நாராயணன் நாராயணன் சொல்லிட்டு இருக்கே. நனு பாகவதா நித்யம் பூதானுகிரக காத்தராக, உண்மையான பாகவதாள் எல்லா பூதங்கள்கிட்டையும் பிரியமாக இருந்துருப்பாள், கெட்டது நினைக்க மாட்டாள். நீ கலகப்பிரியன், நீ எங்கேயும் போய் எல்லாரையும் சௌஹൃதமாக சுகிருத் மனுஷியாள்கிட்ட போய் கெடுத்து அவள் மனசை வைஷமியம் பண்ணுறக்கூடியவன் நீ. வைரங்கரம் அவைரினாம், யாருக்கிட்டையும் எனிமையே கிடையாது இருக்கப்பட்ட ஒருத்தவங்கிட்ட போய் மனசில் போய் கெட்ட எண்ணத்தை உண்டாக்கி அவனை எனிமையாக பண்ணிவிடுவே நீ, அப்பேற்பட்டவன் நீன்னு விஷான் இந்த தக்ஷன் நாரதரை பார்த்து. நேத்தம் பும்சாம் விராகஸ்யாத் துவயா கேவலினா மிருஷா மன்யசே யத்யுபசமம் ஸ்நேகபாசனி கிருந்தனம். நீ நினைக்கிறபடி அவ்வளவு சுலபம் இல்லை சந்நியாச ஆசிரமத்தை அவலிச்சு மோட்ச மார்க்கங்கிறது. சும்மா ட்ரெஸ்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிட்டாக்க மாறிவிடுமா முடியுமா? நீ அலங்காரம் பண்ணிட்டு சன்னியாசி மாதிரி அலங்காரம் பண்ணி ரிஷி மாதிரி வேஷம் போடுற நீ, அந்த மாதிரி எல்லாரும் பண்ணால் விராகம் வந்துடுமா? வராது, வைராக்கியம் வராது. நேத்தம் பும்சாம் விராகஸ்யாத் துவயா கேவலினா மிருஷா, அது காணல் நீர் மாதிரி. மன்யசே யத்யுபசமம் ஸ்நேகபாச நிகிருந்தனம், அப்படி நீ சொன்னது தப்புன்னாள். நானு பூய ந ஜானாதி புமான் விஷய தீக்ஷ்ணதாம் நிர்வித்யதே ஸ்வயம் தஸ்மாத் ந ததா பின்னதி பரைஹி. வைராக்கியம் ஏற்படணும்னா உபதேசம் பண்ணி வராது. அது என்ன பண்ணணும்னா இந்த சம்சாரத்தில் இருந்து அதில் என்ன அந்த விஷய சுகங்கள்னால எவ்வளவு துக்கம் ஏற்படுறதுங்கிறத அவன் அனுபவித்து அவன் நன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தெரிஞ்சுக்கணும். அது தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் தான் அவனில் இந்த விஷய சுகங்களில் ஈடுபாடு இல்லாமல் விஷய தீக்ஷ்ணதாம் போகும், விஷயத்து மேலே ஒரு ஈடுபாடு இல்லாதது போகும். அந்த மாதிரி வர ஞானம் அல்லவோ நின்னா நிற்கும். சும்மா உபதேசம் நீ ட்ரெஸ்ஸை மாற்றின்னு போய் ஆசிரமத்தை மாற்று சன்னியாச ஆசிரமத்தை வாங்கிக்கோன்னு சொன்னால் வந்துடாது, ஞானம் வந்துடாதுன்னாள். நானு பூய ந ஜானாதி புமான் விஷய தீக்ஷ்ணதாம் நிர்வித்யதே ஸ்வயம் தஸ்யாத் ந ததா பின்னதீஹி பரைஹி. இன்னொருத்தர்னால ஒருத்தருடைய குணங்களை மாற்ற முடியாது, அவனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போனால் தான் மாற்ற முடியும். அவன் அனுபவித்து பார்த்து அதுக்கப்புறம்தான் புரிஞ்சுப்பன், ஆஹா இது இப்படி ஒரு விஷயம் கஷ்டம் இருக்கேன்னு புரிஞ்சுப்பன்னு சொன்னாள். நானு பூய ந ஜானாதி புமான் விஷய தீக்ஷ்ணதாம் நிர்வித்யதே ஸ்வயம் தஸ்மாத் ந ததா பின்னதி பரைஹி. என்னத்வம் கர்மசந்தானாம் சாதூனாம் கிருஹமேதினாம் கிருத்தவான் அசி துர்மர்ஷம் விப்ரியம் தவ மர்ஷிதம். நாரத சுவாமி பார்த்து சொன்னாள், என்னத்வம் கர்மசந்தானாம் சாதூனாம் கிருஹமேதினாம் கிருத்தவான் அசி துர்மர்ஷம் விப்ரியம் தவ மர்ஷிதம். நான் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் என் பத்னி புத்திராளோடு இருந்துட்டுருக்கேன். ஆனால் அப்படி இருந்து அனுபவித்து ஆனந்தமாக இருந்துட்டுருக்கேன். வேதங்கள்லேயும் சாஸ்திரங்கள்லேயும் சொல்லப்பட்ட கர்மாக்களெல்லாம் செஞ்சுட்டுருக்கேன். ஒரு பாப கர்மா பண்ணாமல் தேவயஜம், ரிஷி யஜ்ஞம், பித்ரு யஜ்ஞம், நர யஜ்ஞம் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டுருக்கேன். அதெல்லாம் வேத விரதங்கள், அதுபடி பண்ணிட்டுருக்கேன். அதுபடி பண்ணி நான் புரிஞ்சுட்டுருக்கேன். ஆனந்தத்தை அனுபவித்து இந்த சம்சாரத்தில் இருக்கப்பட்ட விஷயங்கள் எப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு அதற்கு பிறகு நான் சந்நியாச ஆசிரமத்தை அவலம்பிச்சு போக முடியுமே தவிர நீ சொன்னபடி பண்ணுறது, நீ என்னுடைய குழந்தைகளை கெட்ட மார்க்கத்தில் போய் அனுப்பிச்சுட்டே முதல்லையேன்னு சொன்னாள். தந்து கிருந்தன என்னஸ்துவம் அபத்ரம் அச்சர புனः
தஸ்மால் லோகேஷு தே மூட ந பவேத் பிரமத பதம். நீ ரொம்ப துர்குணம் படைச்சவன். தந்து கிருந்தனயன்னஸ்துவம் அபத்ரம் அச்சர புனः. ஒரு தடவை என் குழந்தைகளெல்லாம் கெடுத்து, முதல்ல ஹரியஸ்வாலெல்லாம் மோட்ச மார்க்கத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி நான் அவளுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருந்தேன் பிரஜா சம்சர்க்கம் பண்ணணும்னுட்டு. அதை விட்டுட்டு அவளை போக வச்சேன். என் சொல்ல மீறி போக முடியா வச்சேன் குழந்தைகளை. போராதுன்னு புனः மறுபடியும் பண்ண நீ. ஆகையினால நீ மூடா, நீ இப்படி பண்ணுறியே, அதனால் நீ பிரமதா பதம், அப்படி மனசு சஞ்சலமாக ஒரு இடத்துல நிற்காமல் இப்படி லோக சஞ்சாரம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், ஒரு இடத்துலையும் ஸ்திரமாக நீ இருக்கக்கூடாதுன்னு உனக்கு நான் சாபம் விடுறேன்னாள். இந்த மாதிரி சாபம் சொன்னாள். தஸ்மான் லோகேஷு தே மூட ந பவேத் பிரமத பதம். உனக்கு ஒரு நிலையான ஒரு இடம் இருக்கப்படாது, ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கப்படாது. இப்படி நீ எங்கே பார்த்தாலும் சஞ்சாலம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், இப்படி போயிட்டே இருக்கணும், ஒரு இடத்துல நில்லாமல் இருக்கணுங்கிறதாக உனக்கு நான் சாபம் விடுறேன்னாள். ஸ்ரீ சுகவாச்ச, சுகாச்சாரியால் சொன்னால் பரிஷித்த பிரதிஜக்ராக தத்பாடம் நாரத சாது சம்மதா ஏதாவான் சாதுவாதோஹி திதிக்ஷேதே ஈஸ்வரஸ்வயம். ராஜா பரீட்சித்தை பார்த்து சொன்னாள், நாரத சுவாமி ஒரு உண்மையாகவே ஒரு நல்ல ரிஷி, சாது. அதனால் சாதுக்களுடைய லட்சணம் என்னென்னா திதிக்ஷை. யார் கெடுதல் பண்ணாலும் சரி நல்லது பண்ணாலும் சரி அதை ஏற்றுக்கிற குணம் வரணும். அப்படி இந்த நாரத சுவாமி இந்த பிரஜாபதி தக்ஷன் சாபம் விட்டத்தை பாடம்னு சொன்னாள். அப்படியே நடக்கட்டும்னு சொல்லிவிட்டு ஏற்றுண்டாளாம் அந்த சாபத்தை. ஏன்னா அவர் உண்மையாகவே நல்ல தேவரிஷி அப்படிங்கிறதா சொன்னாள். ஸ்ரீ சுகவாச்ச பிரதிஜக்ராக தத்பாடம் நாரதா சாது சம்மதா ஏதாவான் சாதுவாதோஹி திதிக்ஷேத ஈஸ்வரஸ்வயம். அவனுக்கு நாரத சுவாமிக்கு திருப்பி மகாராஜா அந்த பிரஜாபதி தக்ஷனை சாபம் விட்டுருக்க முடியும். அதுக்கு அவருக்கு சக்தி உண்டு. அது இருந்தால் கூட ஒன்றும் பண்ணாமல் பாடம்னு சொல்லி அப்படியே ஆட்டம்னு சொல்லி பிரதிஜக்ராக அவன் சாபத்தை ஏற்றுந்தாள்னு சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை முடித்தாள். இது ஸ்ரீமத் பாகவதே மகாபுராணே ஷஷ்டஸ்கந்தே பஞ்சமோத்தியாயா ஸ்ரீஹரையே நம. இப்பொழுது இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் அத்தியனம் பண்ணுவோம். ஸ்ரீஹரையே நம. ஸ்ரீ தக்ஷ உவாச்ச. ஸ்ரீ தக்ஷ உவாச்ச அஹோ அசாதோ சாதூனாம் அஹோ அசாதோ சாதூனாம் சாதுலிங்கேன நஸ்த்வயா சாதுலிங்கேன நஸ்த்வயா அசாத்வகாரி அர்பகாணாம் அசாத்வகாரி அர்பகாணாம் பிக்ஷோர்மார்க பிரதர்ஷிதः பிக்ஷோர்மார்க பிரதர்ஷிதः ऋणैस्त्रिभिः अमुक्तानां ऋणैस्त्रिभिः अमुक्तानाम् अमीमांसितकर्मणाम् अमीमांसितकर्मणां विघातश्रेयसः पाप विघातः श्रेयसः पाप लोकयोः उभयोः कृतः लोकयोरुभयोः कृतः एवं त्वं निरनुक्रोशो एवं त्वं निरनुक्रोशो बालानां मतिभिद्धरेः बालानां मतिभिद्धरेः पार्षदमध्ये चरसि पार्षदमध्ये चरसि यशोगा निरपत्रपः यशोगा निरपत्रपः ननु भागवता नित्यं ननु भागवता नित्यं भूतानुग्रहकातराः भूतानुग्रहकातराः ऋते त्वां सौहृदघ्नं वै ऋते त्वां सौहृदघ्नं वै वैरङ्करम् अवैरिणां वैरङ्करम् अवैरिणां नेत्थं पुंसां विरागस्यात् नेत्थं पुंसां विरागस्यात् त्वया केवलिनां मृषा त्वया केवलिनां मृषा मन्यसे यद्युपशमं मन्यसे यद्युपशमं स्नेहपाशनिकृन्तनं स्नेहपाशनिकृन्तनं नानुभूय न जानाति नानुभूय न जानाति पुमान् विषयतीक्ष्णतां पुमान् विषयतीक्ष्णतां निर्विद्यते स्वयं तस्मात्
निर्विद्यते स्वयं तस्मात् न तथा भिन्नधीः परैः न तथा भिन्नधीः परैः यन्नस्त्वं कर्मसन्धानां साधूनां गृहमेधिनां कृतवान् असि दुर्मर्शं विप्रियं तव मर्षितं तन्तुकृन्तन यन्नस्त्वम् अभद्रमचरः पुनः तस्माल्लोकेषु ते मूढ न भवेत् भ्रमतः पदम् श्रीशुक उवाच प्रतिजग्राह तद्बाढं नारदः साधु सम्मतः एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेत ईश्वर स्वयं श्रीहरये नमः. இது ஸ்ரீமத்பாகவதே மகாபுராணே ஷஷ்டஸ்கந்தே பஞ்சமோத்தியாயः. இப்பொழுது இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு தடவை வாசிக்கிறேன். ஸ்ரீஹரயே நமः. अथ श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः. श्रीशुक उवाच तस्यां सपाञ्चजन्यां वै विष्णुमायोपबृंहितः हर्यश्वसंज्ञानयुतं पुत्रा अजनयद्विभुः अपृथक् धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप पित्रा प्रोक्ताः प्रजासर्गे प्रतीचीं प्रययुर्दिशं तत्र नारायणसरः तीर्थं सिन्धुसमुद्रयोः सङ्गमो यत्र सुमहत् मुनिसिद्धनिषेवितं तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः धर्मे पारमहंसे च प्रोत्पन्नमतयोऽप्युत तेऽपिरे तप एवोग्रं पित्रादेशेन यन्त्रिताः प्रजा विवृद्धये यत्तान् देवर्षिस्तान् ददर्शः. उवाच चाथ हर्यश्वाः कथं स्रक्ष्यथ वै प्रजाः अदृष्ट्वान्तं भुवो यूयं बालिशा बत पालकाः तथैकपुरुषं राष्ट्रं बिलं चादृष्टनिर्गमं बहुरूपां स्त्रियं चापि पुमांसं पुंश्चलीपतिं नदीमुभयतो वाहां पञ्चाद्भुतं गृहं क्वचिद्धंसं चित्रकथं क्षौरपव्यं स्वयं भ्रमी कथं स्वपितुरादेशम् अविद्वांसो विपश्चितः अनुरूपमविज्ञाय अहो सर्गं करिष्यथ. श्रीशुक उवाच तन्निशम्याथ हर्यश्वाः औत्पत्तिकमनीषया वाचकूटं तु देवर्षेः स्वयं विममृषुः धिया भूक्षेत्रं जीवसंयम्यत् अनादिनिजबन्धनम् अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणं किमसत्कर्मभिर्भवेत्. एक एवेश्वरस्तुर्यो भगवान् स्वाश्रयः परः तमदृष्ट्वा भवं पुंसः किमसत्कर्मभिर्भवेत्. पुमान्नैवेति यद्गत्वा बिलस्वर्गं गतो यथा प्रत्यग्धामाविदैः किमसत्कर्मभिर्भवेत्. नानारूपात्मनो बुद्धिः स्वैरिणीव गुणान्विता तन्निष्ठामगतस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्. तत्सङ्गभ्रंशितैश्वर्यं संसरन्तं कुभार्यवत् तद्गतिः अबुधयस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्. सृष्ट्यप्ययकरीं मायां वेलाकूलान्तवेगितां मत्तस्यताम् अविज्ञस्य किमसत्कर्मभिर्भवेत्. पञ्चविंशतितत्त्वानां
पुरुषोद्भुतदर्पणः अध्यात्मम् अबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् ऐश्वरं शास्त्रमुत्सृज्य बन्धमोक्षानुदर्शनं विविक्तपदमज्ञाय किमसत्कर्मभिर्भवेत् कालचक्रं भ्रमिक्तीक्ष्णं सर्वं निष्कर्षयज्जगत् स्वतन्त्रम् अबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् शास्त्रस्य पितुरादेशं यो न वेद निवर्तकं कथं तदनुरूपाय गुणविस्रम्भी उपक्रमेत् इति व्यवसिता राजन् हर्यश्वा एकचेतसः प्रययुस्तं परिक्रम्य पन्थानम् अनिवर्तनम् स्वरब्रह्मणि निर्भात हृषीकेशपदाम्बुजे अखण्डं चित्तमावेश्य लोकान् अनुचरन् मुनिः नाशं निशम्य पुत्राणां नारदाच्छीलशालिनाम् अन्वतप्यत कशोचन् सुप्रजत्वं शुचां पदम् सभूय पाञ्चजन्यायाम् अजेन परिसान्त्वितः पुत्रान् अजनयद्दक्षः सबलाश्वान् सहस्रिणः ते च पित्रा समादिष्टाः प्रजासर्गे धृतव्रताः नारायणसरोजग्मुः यत्र सिद्धाः स्वपूर्वजाः तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः जपन्तो ब्रह्मपरमं ते पुः तत्र महत्तपः अभक्षाः कतिचिन्मासान् कतिचिद् वायुभोजनाः आराधयन् मन्त्रमिमम् अभ्यस्यन्त इडस्पतिम् ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धसत्त्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि इति तानपि राजेन्द्र प्रजासर्गधियो मुनिः उपेत्य नारदस्प्राह वाचकूटानि पूर्ववत् दाक्षायणाः संशृणुत गदतो निगमं मम अन्विच्छतानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलाः भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता यो नु तिष्ठति धर्मवित् स पुण्यबन्धुः पुरुषो मरुद्भिः सह मोदते एतावदुक्त्वा प्रययौ नारदो अमोघदर्शन तेऽपि चान्वगमन्मार्गं भ्रातॄणाम् एवमारिष सद्रीचीनं प्रतीचीनं परस्यानुपथं गताः नाद्यापि ते निवर्तन्ते पश्चिमा यामिनीरिव एतस्मिन् काल उत्पातान् बहून् पश्यन् प्रजापतिः पूर्ववत् नारदकृतं पुत्रनाशमुपाशृणोत् चुक्रोध नारदायासौ पुत्रशोकविमूर्छितः देवर्षिम् उपलभ्याः रोषात् विस्फुरिताधरः श्रीदक्ष उवाच अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया असाध्वकारी अर्भकाणां भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः ऋणैस्त्रिभिः अमुक्तानाम् अमीमांसितकर्मणां विघातश्रेयसपाप लोकयोः उभयोः कृतः एवं त्वं निरनुक्रोशो बालानां मतिभिद्धरेः यशोगा निरपत्रपः ननु भागवता नित्यं भूतानुग्रहकातराः ऋते त्वां सौहृदघ्नं वै वैरङ्करमवैरिणां नेत्थं पुंसां विरागस्यात् त्वया केवलिनां मृषा मन्यसे यद्युपशमं स्नेहपाशनिकृन्तनम् नानुभूय न जानाति पुमान् विषयतीक्ष्णतां निर्विद्यते स्वयं तस्मात् न तथा भिन्नदीः परैः यन्नस्त्वं कर्मसन्धानां साधूनां गृहमेधिनां कृतवान् असि दुर्मर्षं विप्रियं तव मर्षितं तन्तुकृन्तन यन्नस्त्वम् अभद्रमचरः पुनः
तस्मान् लोकेषु ते मूढ न भवेत् भ्रमतः पदम्। श्रीशुकमुवाच प्रतिजग्राह तद्बाढं नारदः साधु सम्मतः एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेत ईश्वरः स्वयं। श्रीहरये नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्दे पञ्चमोऽध्यायः. இப்பொழுது சமாபன ஸ்லோகத்தோடு முடிச்சுக்கிறோம். ஸ்வஸ்தி பிரஜாபியः பரிபாலயந்தாம் न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. मङ्गलं यादवेन्द्राय महनीयगुणाब्धये वसुदेवतनूजाय वासुदेवाय मङ्गलं. वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलं. मुचुकुन्दमहानन्द दायिने परमात्मने रुक्मिणीपरिणेत्रे च सबलायास्तु मङ्गलं. चैद्यतेजोपहर्त्रे च पाण्डवप्रियकारिणे कुचेलाय महाभाग्य दायिने तेस्तु मङ्गलं. देव्यष्टकसमेताय पुत्रपौत्रयुताय च षोडशस्त्रीसहस्रैस्तु संस्तुतायास्तु मङ्गलं. वंशीविभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने. श्रीहरये नमः. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव. जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम. सद्गुरुस्वामिनः जय. आञ्जनेयस्वामिनः जय.